Good evening, everyone. First of all, thank you so much for joining to today's session, and welcome to this session of the National Research Symposium on Youth Development 2026, our lecture series. And my name is Nayanatara. I'm really sorry I'm unable to switch on my camera due to a technical error. And I work as a lecturer attached to the Department of Social Studies, the Open University of Sri Lanka. Talking a little bit about our symposium. The symposium jointly organized by the Open University of Sri Lanka and the Ministry of Youth Affairs and Sport. I think this is a very good landmark event that brings together researchers, policymakers, practitioners, people like you who work for and we work with youth, especially to explore how young people can be, right holders, change makers in our society. And I'm delighted to share that call for extended abstract is now open. Submissions are accepted in English, Sinhala, and Tamil. If you are not good at English, you don't need to worry. You can still send your extended abstract in Sinhala and Tamil in your native language. And the deadline for submission is the 4th of May 2026. I think this is going to be a very wonderful opportunity for all of us, showcase our research, good practices, and also to contribute the national ongoing dialogue on youth development. If you already know that there is a youth policy is ongoing on right now, and furthermore, the symposium itself will take place on the 16th and 17th of September 2026. And I invite you all to visit our website. If you search NRSYD 2026, you may find the website on Google. And before taking that much time, now turning to today's lecture, from idea to publication, writing executive abstract and extended abstract and research papers. I also thought of maybe give a quick note on housekeeping, such as, please keep your microphones muted during the lecture so others can concentrate on. And of course, you are welcome to post question in the Zoom chat at any time, and we'll have a dedicated Q&A session toward the end. So please note down your questions, or still you can put them on Zoom chat as well. And yes, and it's my great pleasure to introduce our speaker today, Mr. Susit Sirivardhana. Mr. Sirivardhana is the Program Executive at Equity Sri Lanka and the National Secretary of Men Engage Alliance of Sri Lanka and a visiting lecturer in Sociology, Research and Education. And everyone knows, his academia is expanded in many areas, of course, and he brings extensive experience in guiding researchers, also practitioners in the field, especially in effective academic writing and publication. And he holds a good number of publications as well. So we are very honored to have Mr. Susit share his insights with us today. And the floor is over to you now. I'm sorry taking some time from you, and the floor is yours now, sir. Okay, very good evening, and thank you, Nanatara, for that loud introduction upon me. And I'm very glad to have our Shanta sir also here. And it's a pleasure to meet you all in this moment. So you saw me, and I am switching off my camera because of the technical issues, because we are sharing a slide. And I'm doing this session bilingually from both English and Sinhala. I think it will be better for you to understand, because after all, we are going to do a very insightful thing, and I want you to deliver your cream of cream for this symposium. So that's what we expect. So let's start our session with that. So National Research Symposium on Youth Development 2026. So today our topic is from idea to publication, writing effective abstract, extended abstracts, and research papers.
ඔයාගේ අදහස පබ්ලිකේෂන් එකක් දක්වා ගෙන යන එක. රයිට්? අපි හැමෝටම අදහස් තියෙනවා. අපේ ඔළුවේ තියෙනවා විවිධාකාර අදහස්. විශේෂයෙන් දැන් ඔයාලා ඇකඩමික්ස්ලා හින්දා. ඒ කියන්නේ මම එක කියන්නේ විශේෂයෙන් මම දන්නවා මෙතන ගොඩාක් විවිධාකාර ශාස්ත්‍රවල අය ඉන්නවා. රයිට්? এডুকেෂන්, සෝෂියොලොජි, සෝෂල් සයන්සස්, සයන්සස්, නැචරල් සයන්සස් මේ වගේ ගොඩක් ශාස්ත්‍රවල කට්ටිය ඇති. දැන් ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන අයිඩියා එකක් පබ්ලිකේෂන් එකක් දක්වා ගෙනියන එක තමයි අපේ ටාගට් එක බවට පත් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ වෙනුවෙන් මම දන්න තරමින් මගේ දැනුම් ප්‍රමාණය අනුව මේක තමයි ෆස්ට් ටයිම් නැෂනල් රිසර්ච් සිම්පෝසියම් එකම යූත් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ගැන තියෙන්නේ. රයිට්? එතකොට මේක හරි විශේෂයි. මොකද යූත් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේදී ඔයා මොන වයසේ හිටියත් සමහරවිට මෙතන ඉන්න ඔයා අවුරුදු 50ක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න කෙනා ඔයා අවුරුදු 20ක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. රයිට්? හැබැයි මේ youth engagement එක development එක එහෙම නැත්නම් සංවර්ධනයට යොවුන් ප්‍රජාව දායක කරගන්නවා කියන කාරණාව හරිම විශේෂ කාර්යයක්. රයිට්? එතකොට ඒ වෙනුවෙන් platform එකක් හදනවා කියන එක නෙමෙයි but open university එක open university of Sri Lanka they have done that job. Right? ඒක හින්දා අපි ඒ වෙනුවෙන් පරිම දායකත්වයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු තමයි මේ සෙෂන් එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා chat box එකට දාන්න. right? අපි අවසානයේදී Q&A session එකකුත් කරමු. අපිට කාල වේලාව තියෙන විදියත් එක්ක මම එතෙක් කැමතියි ඔයාලා chat box එකට මොනවා හරි ඔයාලගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දාන්න. ඔයාලා ඉවල තිබ්බ ප්‍රශ්න ගොඩාක් මිස් නයනතර මට ඉවල තිබ්බා. ඒවත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් විදියට අරගෙන තමයි මම අද සෙෂන් එක කරන්නේ. right? okay. මං ගැන හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ හින්දා මං මේ ස්ලයිඩ් එක විතර මම වෙලාවක් කියන්නේ නැහැ. right? ඔය ඉන්නේ මම. හරි. right. හරි. Young people as right holders and change makers. Assess based pathways for social transformation. මේක තමයි මේ තරුණ සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික පර්යේෂණ සමුළුවේ තේමාව. right? කවුද කරන්නේ? Ministry of Youth Affairs and Sports and the Open University of Sri Lanka. right? තරුණ ප්‍රජාව කියන්නේ change makersලා. වෙනසක් කරන්න පුළුවන් අය. right? ඒ වගේම තමයි මේ මානව අයිතිවාසිකම් right? රටක අයිතිවාසිකම් කියන කාරණාව ඉදිරියට ගෙනියන නිවැරදි විනිවිදභාවයකින් යුතුව ගෙනියන්න පුළුවන් කාර්ය. right? අපිට පුළුවන් ඇත්තටම ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් කරන්න. සෝෂල් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන්. ඒ කියන්නේ සමාජය යහපත් තැනකට ගෙනියන්න. right? දැන් මම වර්ක් කරන ෆීල්ඩ් එකත් එක්ක මම හියුමන් රයිට්ස් එක්ක වැඩ කරන එක්කෙනෙක්. එතකොට හියුමන් රයිට්ස් කියන කාරණාව ගත්තාම අපි දන්නවා ලෝකෙ විවිධ රටවල් වල හියුමන් රයිට්ස් වල තියෙන වැලිඩිටි එක. එතකොට මේ හියුමන් රයිට්ස් වලට තියෙන ගවර්න්මන්ට් සපෝට් එක කියලා දේවල් වෙන වෙන ස්තරවල තියෙනවා. හැබැයි යුනිවර්සලි තරුණ ප්‍රජාව කියන්නේ නැත්නම් මේ යූත් කියන්නේ මේ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායම. මේ අපි සිම්පෝසියම් එකේදී ටාගට් කරන දේ තමයි ඔයා යෝන් ප්‍රජාවේ කෙනෙක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට අදහසක් තියෙන්න පුළුවන් යෝන් ප්‍රජාව කොහොමද අපේ සංවර්ධනයට නැත්නම් සමාජ ප්‍රගමනයට දායක කරගන්නේ කියන කාරණා. right? How to take the gist of the youth for change making and also for social transformation. So I want you to deliver your cream of cream in this symposium. So let's have this goal and the responsibility, right? You have plenty of time to do your paperworks, right? Let's have a discussion about how to do a proper paperwork and deliver our best to this first time symposium to make it best, right? අපි දන්නවා මේ වගේ සිම්පෝසියම් එකක් මම නම් අතාරින්නෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ ස්පෙෂල් ඩිලිවරබල් එකක් තියෙන සිම්පෝසියම් එකක් කියන්නේ ඒකට ඔයාලා දාන පබ්ලිකේෂන් එක ඔයාලට වැලියු එකක් ගේනවා විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට ඇත්තටම ඔයාගේ අයිඩියා එක හොඳ තැනක පබ්ලිෂ් කරගන්න තියෙන chance එකක් විදිහට මතක තියාගන්න. right. රිසර්ච් එක.
රිසර්ච් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? So a research is a systemic process of investigating a question or problem to generate new knowledge or deepen understanding. Right? අපිට පුළුවන් පරේක්ෂණයක් සඳහා හරහා right මේක ඇත්තටම සිස්ටමික් ප්‍රොසෙස් එකක් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් මොකටද ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මෙය නිවැරදිව විද්‍යාත්මකව අධ්‍යයනය කරලා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරලා නව දැනුමක් උත්පාදනය කරන්න තමයි අපිට රිසර්ච් එකක් සිම්ප්ලි ඕන වෙන්නේ. ඊට වඩා ලොකු ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා රිසර්ච් කියන එකට. but just touching and make your sense, right? ඔයාලට බහව සරලව තමයි මම මේක කියලා දෙන්නේ. It involves collecting and analyzing data using appropriate methods and drawing conclusion based on evidence. අපේ දත් එකතු කරාට පස්සේ ඒ දත්තමය සාක්ෂි අරගෙන ඒවා නිවැරදිව විශ්ලේෂණය කරලා නිවැරදි ක්‍රමවේද හරහා ඒ දත්ත එක්රැස් කිරීම දත්ත විශ්ලේෂණය විද්‍යාත්මකව කරලා ඒ හරහා නිගම වලට වීම සාරාංශගත වීම තමයි අපි රිසර්ච් එකකදී කරන්නේ. right research types ගොඩක් තියෙනවා රිසර්ච් කරන විදි ගොඩක් තියෙනවා data collection තියෙනවා මම හිතන්නේ මේවා ඔයාලා දැනටමත් undergraduateලා විදියට එහෙම නැත්නම් graduatesලා විදියට ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙක ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. right එතකොට අපිට මේ රිසර්ච් සිම්පෝසියම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි හැමෝම කියනවානේ මේ සිම්පෝසියම් එකට පබ්ලිකේෂන් එකක් දාන්න, එක්ස්ටෙන්ඩඩ් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් දාන්න, ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් දාන්න. ඇත්තටම රිසර්ච් සිම්පෝසියම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේක ඇකඩමික් ඉවෙන්ට් එකක්. right? මෙතනදී ඔයාලා රිසර්ච් කෙනෙක්. ඔයා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ડોක්ටරේට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ග්‍රැජුවේට්, අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්, මාස්ටර් ලෙවල්, no matter. Here your role is a researcher. right? ඔයා රිසර්ච් කෙනෙක්, ඔයා පර්යේෂකයෙක්. ඔයා කරපු පර්යේෂණ කාර්ය අනිත් අයගේ දැනුවත්භාවයේ පිරිස ඉදිරිපත් කරලා right? ඒ අදහස් හුවමාරු කරගෙන right? ඒ වෙනුවෙන් ඔයාටත් වඩා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයෝ වෙන්න පුළුවන්. තවත් ඔයාට වඩා උසස් තරයේ ඉන්න ඇකඩමික්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඔයා අධ්‍යයනය කරපු ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයෝ වෙන්න පුළුවන්. එයාලගෙන් ෆීඩ්බැක්ස් අරගෙන right? ඉස්සරහට තව කොහොමද මේක දියුණු කරන්නේ? අඩුපාඩු තිබ්බනම් ඒ මොනවද? right? එතකොට කොහොමද මම තවත් ඉස්සරහට අනිත් රිසර්ච් ප්ලෑන් කරගන්නේ? මේ හැම දෙයකටම තියෙන හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් මේක. මේක හරියටම ගත්තොත් brainstorming තැනක්. ඒ කියන්නේ අපේ දැනුම එකිනෙකා එක්ක හුවමාරු කරගන්න අපිට ලැබෙන අවස්ථාව. right? මොකද මම මගේ පළවෙනි පබ්ලිකේෂන් එක කරේ 2017 අවුරුද්දේ. 2016 17 අවුරුදු වල තමයි ෆස්ට් පබ්ලිකේෂන් එක කරේ. එතකොට මම එතනදී දැක්ක දේ තමයි මගේ රිසර්ච් පැනල් එකේ හිටියා මගේ නැත්තම් සිම්පොසියම් පැනල් එකේ මගේ රිසර්ච් එක ප්‍රසන්ට් කරද්දී ඒ ගැන අහගෙන හිටියේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා තුන්දෙනෙක්. මේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා තුන්දෙනාම මට කමෙන්ට්ස් දුන්නා. ඒ කමෙන්ට්ස් තමයි මම හිතනවා රිසර්ච් කෙනෙක් විදිහට ඉස්සරහට යද්දී මට වැඩිපුරම මගේ ජීවිතේට බලපෑම් කරපු කමෙන්ට්ස්. right? එතනදී එක්කෙනෙක් එක ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් මම නම් ගම් කියන්නේ නෑ මෙතන මට කිව්වා ඔයාගේ වයසේ හැටියට ඔයා ඉන්න විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න ග්‍රේඩ් ලෙවල් එකේ හැටියට මේක හොඳටම හොඳයි. ඒතර මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හොඳයි. තව ඔයා ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් කියන දේ වැඩි කරගන්න සමහර තැන්වලදී ඔයා ස්ටක් වුණා. right? ඒක සාමාන්‍යයෙන් තීර දෙන්නේ ෆස්ට් ප්‍රසන්ටේෂන් එකනේ. ඒ කියන්නේ සිම්පල් විශේෂයෙන් මේ වගේ ප්‍රවීණියොත් එක්ක දෙවෙනි එක්කෙනා මට බැන්න. දෙවෙනි එක්කෙනා මට බැන්නලා පොඩක් බැන්න කියන්නේ අඩුපාඩු පෙන්නුව ගොඩාක්. හරි? සහ කිව්වා මේක ඔයාට කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා මීට වඩා. නමුත් හොඳටම තේරෙනවා ඔයා මේ අත්දැකීම් නැති හින්දා වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. පස්සේ මම කිව්වා මගේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මේක. එතකොට තමයි යා කිව්වේ රයිට් ඔයාලට අත්දැකීම් නැතිකමත් එක්ක නමුත් අපි ඊළඟට අපි මෙහෙම කරමු කියලා කමෙන්ට් කරේ. රයිට්? තුන්වෙනි කමෙන්ට් එක දුන්න ප්‍රොෆෙසර් මට අයිඩියා එකක් දුන්නා ඊළඟ රිසර්ච් එක කරන්න ඕන විදිය සහ මෙතනොලොජි එක තෝරගන්න ඕන විදිය ගැන. රයිට්? ඒ විදියටයි ගමනක් පටන් ගත්තේ. රයිට්? එතනින් අවුරුදු 10ක් මෙහාට එනකොට 2026 වෙනකොට
right? මම සාමාන්‍යයෙන් රිසර්ච් 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක සහකරුවෙක් වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන් සමහර ගොඩාක් ඒවා මගේම රිසර්ච් සහ කණ්ඩායම් විදියට කරපේවා, ආයතනික වශයෙන් කරපේවා. රිසර්ච් 100කට වැඩි ගානක කොටස්කරුවෙක් වෙන්න මට පුළුවන්කම තිබුණා. right? ඉතින් ඔයා මේ සිම්පෝසියම් එකකට අඩිය තියනවා කියන්නේම you are going to a platform to change your life. right? ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. next one අපි යන ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට abstract එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සරලව මම ඔයාලට දාන්නම් ඉස්සෙල්ලා. අපි මේක ගැන ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරමු. abstract එකක් කියන්නේ සරලවම ඔයාගේ සම්පූර්ණ ඔයා සිද්ධ කරපු අධ්‍යයන ඔයාගේ රිසර්ච් ස්ටඩි එක සාමාන්‍ය වචන 150 300 අතර වචන සංඛ්‍යාවකට කරන එක. right? key elements තියෙනවා ඒකේ තියෙන. research problem එක, පරීක්ෂණ ගැටලුව, right? පරීක්ෂණ අරමුණු, පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය, ඔයාගේ findings, ඔයා ගැනීම, conclusion, right? මේ abstract එකකින් කරන්නේ ඔයාගේ රිසර්ච් එක ගැන නැත්නම් ඔයාගේ අධ්‍යයනය ගැන උනන්දුවෙන් කියවන කෙනෙක්ට ඉතා කෙටි වේලාවක සරලව ඔයාගේ රිසර්ච් එක පැහැදිලි කරන එක. සරලවම ඔයායි මේ රිසර්ච් එක කරේ මොනවද ඔයා එකෙන් හොයාගත්තේ. ඔන්න ඔය කාරණේ තමයි ඔය රිසර්ච් එක ගැන අපි සරලවම දෙන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ රිසර්ච් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක හේතු කීපයක් හින්දා වැදගත් වෙනවා. අපි හිතමුකෝ ඔයා රිසර්ච් පේපර් එකක් කරලා තිනවා කියලා. එතකොට මේ රිසර්ච් පේපර් එක කියවනවද නැද්ද? වෙලාව අරන් මේ පිටු 20ක් 30ක් වෙන්න පුළුවන්, පිටු 10ක් 15ක් වෙන්න පුළුවන්. කියවනවද නැද්ද කියන ඩිසිෂන් එකට එන්නේ ගොඩ දෙනෙක් මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක කියවලා ඉවරයි. ඔයත් ඔයාගේ ඩිසර්ටේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ තීසිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ලිටරචර් රිවිව් එකක් කරනවා නම් ඒ ලිටරචර් රිවිව් එකට අදාළව right empirical studies වලට එහෙම නැත්නම් previous studies වලට යනවනම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම රීඩ් අවුට් කරන්නේ මෙන්න මේ abstract එක. ඒ අනුවයි ඔයා ඩිසිෂන් එකක් ගන්න right. මම මේ රිසර්ච් එක තවදුරටත් කියවලා මගේ ලිටරචර් එකට මේකෙන් කොටස් ගන්නවද නැද්ද කියන එක. So this is very important. So this is giving a simple shot to understand the scope of the research paper or the article. ඒ වගේම තමයි abstract එකක් තනි abstract එකක් විදිහටම පොඩි abstract එකක් විදිහට මේ simply abstract එකක් විදිහට publish කරන්නත් පුළුවන්. right? extend abstract එකක් කියන්නේ මීට වඩා ටිකක් longer version එකකට අපි යනවා. typically වචන 500 1500 අතර සමහර වෙලාවල මම දකිනවා වචන 2000 කියන limit එකෙත් මේක තියෙනවා. මෙතනදී අර කලින් short abstract එකට වඩා ඔයා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරනවා research background එක, methodology එක, හරි පරීක්ෂණ පසුබිම, පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය. එතකොට මේ පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයට justify කරනවා අපි. ඇයි අපි මේ පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය යොදාගත්තේ කියන එක. එතකොට results ටිකක් වැඩිපුර කතා කරනවා, discussion part එකක් ඇඩ් වෙනවා. මේකත් කෙටි. හැබැයි full research paper එකට සාපේක්ෂව කෙටි. නමුත් මේක කියවපුවමත් සාමාන්‍යයෙන් abstract එකකටත් වඩා ටිකක් අර රිසර්ච් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එතකොට ෆයින්ඩින්ග්ස් ගොඩක් වෙලාවට මේකට charts graphs එහෙම එකතු කරන්නත් පුළුවන් right එහෙම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් දැන් අර abstract එක කියන එක single paragraph එකක් විතරයි ඒක ඇතුලේ chart right citations ඒක මුකුත් ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ ඊළඟට රිසර්ච් පේපර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද රිසර්ච් පේපර් එකක් කියන්නේ ඔයාගේ report එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අධ්‍යයනය right ඔයාගේ detail report එක ගැන පූර්ණ වශයෙන් කෙනෙක්ට දැනුම ලබා දෙන්න පුළුවන් ආකාරයේ ලියවිල්ල. මෙතන අපි හැඳින්වීමක් කරනවා රිසර්ච් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පරීක්ෂණ පසුබිමට යනවා and you are moving to research problem and a simple literature review right ඔයාගේ literature review එක ඔයා මොකද literature review එකක් කරා ඔයා පෙන්නනවා ඔයාගේ theoretical part එක ඔයා මොන වගේ theories ද පාවිච්චි කරේ මොන වගේ concepts ද මේකට පාවිච්චි කරේ ඒවා justify කරන්න ඒ වගේම ලිටරචර් කරක ඔයා පෙන්නන රිසර්ච් ගැප් එක. රිසර්ච් ගැප් එක පෙන්නලා ඔයා ජස්ටිෆයි කරනවා ඇයි මම මේ රිසර්ච් එක කරේ කියන කාරණා. මෙතඩොලොජි එක, ක්‍රියා මෙතඩොලොජි එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන් වචන සංඛ්‍යාව ගොඩක් තියෙනවා. data analysis part එක, right? findings and conclusion and also recommendations are there. මෙතනදී recommendations වගේ දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. structured format එකකට මේ අපේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් දැනුමක් එකතු කරන එක තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. right. එතකොට
මේකත් හරි වැදගත් කාරණාවක්. මොකද රිසර්ච් පේපර්ස් කියන්නේ ඇත්තටම knowledge contribution එකනේ. එතකොට මේ ලෝකේ හැමදාම අලුත් දැනුමක් ලෝකයට එකතු වෙනවා. ඔයා කරන පුංචි පර්යේෂණය පවා right පුංචි පර්යේෂණයක් ඇතුළෙන් පවා අපි කරන්නේ ලෝකයට අලුත් දැනුමක් උත්පාදනය කරන. right ලෝකයට අලුත් දැනුමක් උත්පාදනය කරන. We generate a very new knowledge each and every day. So this is very special because for the academia and for the gain of the your specific field and for the gain of the knowledge we need research. හරි අපිට research ඕනේ. right අපි introduction එකට යමු. මම ඉස්සෙල්ලාම පොඩි glossary එකක් මම පැහැදිලි කරේ. දැන් අපි යනවා අපේ introduction එක. ඒ කියන්නේ අපේ session එකේ ආරම්භයට අපි යන්නේ. මෙතනදී මම කතා කරනවා මේ session එකේදී right how research moves from an idea to published output. ඔයාගේ අදහස කොහොමද publication එකක් දක්වා යන්නේ කියන කාරණා. right ඔයාගේ අදහස publication එකක් දක්වා යන්නේ කොහොමද කොයි විදියටද කියන පාත් එක මම මෙතනදී පැහැදිලි කරනවා. right අපි මොනවද කතා කරන්නේ? අපි කතා කරනවා clear impactful abstract එකක් ලියන්නේ කොහොමද? එතකොට අපි කතා කරනවා කොහොමද strong extended abstract එකක් conference target කරන්නේ right ඒ වගේම කොහොමද හොඳ full research paper එකක් හරහා අපේ දැනුම ලෝකයේත් එක්ක බෙදා ගන්න කියන කාරණා. So why this matters? අයි මේ ඇත්තටම අපි මේ තේරුම ගන්න මේක ගන්න මේ වගේ මාතෘකාවකට යන්නේ. Many good research ideas fail not because of weak concepts but because of poor writing and structure. ගොඩාක් හොඳ research ideas අතරමඟ නවතින්නේ නැත්නම් කවදාවත් එළියට එන්නේ නැත්තේ concept එකේ අඩුපාඩුවක් හින්දා නෙමෙයි. හැමෝම හිතන දෙයක් තමයි concept එකේ අඩුපාඩුවක් හින්දා මේක වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙන්නේ poor writing and structure එකත් එක්ක. right ඉතින් අපි යමු ඉස්සරහට ගිහිලා කතා කරමු කොහොමද තවදුරටත් අපි මේ හොඳ quality output එකක් දෙන්න කියන කාරණාව ගැන. right why research writing matters? ඇයි මේ research writing ලියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ? right research writing is not just an academic requirement, it is a tool of influence. මේක නිකම්ම මේ academic වලට ඕනේ කියලා කරනම දෙයක් නෙමෙයි. right මේ research හරහා ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල. it shapes policy decisions. right ප්‍රතිපත්තිමය වෙනස්කම් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ වලට අපිට පුළුවන් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ වලට අපේ රිසර්ච් හරහා දායකත්වයක් දාගන්න. right දායකත්වයක් දක්වන්න. කොහොමත් අපි පිළිගන්න ඕන දේ තමයි අපි දැනගන්න ඕන දේ තමයි mainly බොහෝ වෙලාවට ගොඩක් policies ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ research findings වලින් එපිට. ඒ කියන්නේ research findings හරියට monitor වෙන්නේ නැතුව. එහෙම වෙලාවට මේ policies කියන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට අසාර්ථක වෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකන් context එකට මේවා apply කරද්දී අපි හරියටම root causes need එක කියන දේවල් දන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. And it contributes to the social change. සමාජ වෙනසට සමාජ ප්‍රගමනයට දායක වෙනවා. It gives voices to your experience. ඔයාගේ තරුණ අත්දැකීම් වල දැන් මේ experience එක අපි youth එකත් එක්ක ඉවර කරන්නේ. මේ youth experience වලට voice එකක් දෙනවා. විශේෂයෙන් මේ symposium එකේ අපේ අවශ්‍යතාවයත් ඒක. ඔයාගේ youth experiences ඔයා youth කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් youth ලා එක්ක වැඩ කරලා වෙන්න පුළුවන්. මේ experiences share කරගන්න එක. Example එක. right a well written study on youth employment can influence. ඒ කියන්නේ තරුණ යෝන් ප්‍රජාවේ විරකියාව ගැන ස්ටඩි එකක් කවුරු හරි කරොත් අපිට පුළුවන් ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් කරන්න right VTP ලා ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම government vocational training programs වලට මේක ගැන අයිඩියා එකක් දෙන්න පුළුවන්. NGOs වලට දෙන්න පුළුවන්. funding priorities හදන්න පුළුවන්. right හැම වෙලේම මතක තියාගන්න අපි දැනගන්න ඕන දේ තමයි poorly written research means ignored research. අපි වැරදියට අඩුපාඩු සහිතව
right? දෝෂ සහිතව රිසර්ච් එකක් ලිව්වොත් එය නොසලකා හරින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මොකද රිසර්ච් එකක් කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ක්වොලිටි අවුට්පුට් එකක්. ඒ ක්වොලිටි අවුට්පුට් එකක් නැතුව අපිට මේ කියන ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් එක දෙන්න බෑ කොයි වෙලාවෙවත්. right? From idea to publication, the research journey. Research is a process, not a single step. මේක මේ තනි පියවරක් නෙමෙයි ලොකු process එකක්. right? අපිට ඉස්සෙල්ලම real world problem එකක් identify කරන්න ඕනේ. right? ලෝකේ පවතින real world problem එක මේ මොහොතේ පවතින ගැටලුවක්. right? ඇත්තටම තිබ්බ හෝ තියෙන ගැටලුවක්. ඇතිවිය හැකි ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේම අපි රිවිව් කරන්න ඕනේ අපේ existing knowledge එක. මේ ගැටලුව සම්බන්ධව పూర్ව අධ්‍යයනයන් වලින් දෙයිලා තියෙන දැනුම මොකක්ද? මේ పూర్ව අධ්‍යයනයන් හොයාගෙන තියෙන්නේ මොනවද? කලින් මේක ගැන රිසර්ච් කරපු කට්ටියගේ අයිඩියාස් මොනවද? එයාලා හොයාගත්තේ මොනවද? පාවිච්චි කරපු මෙතඩොලොජිස් මොනවද? එයාලට වෙච්ච අඩුපාඩු මොනවද? ගැප්ස් මොනවද? මේ ඔක්කොම හොයාගන්නත්. ඊට පස්සේ රිසර්ච් questions develop කරන්න ඕන. right? collect and analyze the data. right? දත් එකතු කරන්න ඕනේ, විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. ඊළඟට communicate findings through writing. අපේ සොයා ගැනීම communicate කරන්න ඕනේ. අපි ලිඛිතව මේක communicate කරන්න ඕනේ. So, writing is not something you do at the end. It shapes your thinking throughout the research. ඔක්කොම කරලා ඉවරලා ලියන්න නෙමෙයි අපි රිසර්ච් එකක් කියන එක තියෙන්නේ. අපි රිසර්ච් එකක් පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් ටික මොකද කරන්නේ? මේක ඩිවෙලොප් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. right? මේක ඩිවෙලොප් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. right? රිසර්ච් එකක් කරලා අවසානෙට right මම දැන් මෙන්න මේක ලියන්න පටන් ගත්තා කියලා හිතුවොත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. right? ඒක වෙන දෙයක් නෙවෙයි. right? ඒක හින්දා අපිට ඕන වෙන දේ තමයි මොකද්ද? අපි හැම වෙලේම බලනවා right? පටන් ගත්ත වෙලාව විනා ස්ට්‍රක්චර්ලි මේක ලියාගෙන යන්න. එතකොටයි හොඳ ක්වොලිටි අවුට්පුට් එකක් අපිට එළියට දෙන්න පුළුවන්. Identifying a strong research idea. රිසර්ච් එකක් කරන්න හොඳ අයිඩියා එකක් ඔලුවට ගන්න කොහොමද? අපිට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න නම් මෙන්න මේ key tree elements ටිකත් එක්ක අපි බලමු. කොහොමද අපි ඉන්ටර්සෙක්ට් කරන්නේ මෙන්න මේ key ideas ටිකත් එක්ක. relevance අදාළත්වය කියන එක. does it matter socially? ඇත්තටම මේක ගැටලුවක්ද? right? ඇත්තටම මේක ගැටලුවක්ද? මේක සමාජයට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ ආයතනික වෙන්න පුළුවන්. මේක ගැටලුවක්ද මේක? right? ධාර්මීය සමාජයකට වෙන්න පුළුවන්, නාගරික සමාජයකට වෙන්න පුළුවන්, මොනෑම ආකාරයක සමාජයකට මේක ගැටලුවක්ද? හරි? එක්සැම්පල් එකක් නිකන් හිතන්න. right? right? අපි හිතමුකෝ ඔයාලගේ ගෙදර කොස් ගහේ කොළ වැටෙනවා මිදුලට. ඒක ඔයාලට රිසර්ච් එකක් කරලා පබ්ලිෂ් කරන්න තරම් ගැටලුවක්ද? හැබැයි ඔයා බලනකොට ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ ඔයාලගේ අධ්‍යාපනික කලාපයේ එන්න පිරිමි ළමයි පාසල් හැර යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අන්න හොයලා බලන්න ඕන කාරණා. පහුගිය අවුරුදු 5 එන්න වැඩි වෙලා විතරයි, අඩු වෙලා නැහැ. right? අන්න හොයලා බලන්න රිසර්ච් එකක් කරන්න තරම් වටින ගැටලු. right? gap. What is missing in existing research? ලෝකයේ මෙතෙක් කල් කරලා තිබ්බ පර්යේෂණ මොනවා ගත්තත් හිඩැස් සහිතයි. ගැප් එකක් සහිතයි. ඒ හැම පර්යේෂණයකටම අහු නොවිච්ච තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අහු නොවිච්ච තැන ඔයාට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ අහු නොවිච්ච තැන ඔයාට ස්ටඩි කරන්න. right? මොනවද මට අහු නොවුනේ? ඇයි මට මේක අහු නොවුනේ? right? එහෙනම් ඔයා plan කරගන්නවා. right? මම plan කරලා මේ අහු නොවිච්ච තැන ගැන ස්ටඩි එකක් කරනවා. මම ඉස්සරහට යනවා මේකේ. feasibility. Can you realistically study it? ඔයාට ඇත්තටම මේක කරන්න පුළුවන් ස්ටඩි එක. right? මම නිකන් එක්සැම්පල් එකක් කියනවා. මේක පහුගිය ටිකේම අපි මේ කතා වෙච්ච ලොකු කතාවක්. right? conference එකකදී
ඒ කියන්නේ proposal presentation එකකදී ළමයෙක් කිව්වා එයා ස්ටඩි එකක් ප්ලෑන් කරනවා right mental well-being of the lesbians in Sri Lankan context right එයාගේ සාම්පල් එක ලෙස්බියන්ලා 100ක් අරගෙන right එයාලත් එක්ක ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඉන්ටර්වියුස් 30ක් තියෙන එක ජීවිතේට ඔක කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි right ලංකාවේ තියෙන social cultural context එකත් එක්ක මේක කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි right so we advised right මෙහෙම නෙමෙයි මේක කරමු මේ විදිහට කරමු මෙහෙම අපි මේක ස්ට්‍රක්චර් කරගමු right රියලිස්ටික් වෙන්න ඕනේ මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න ඕනේ right ඔන්න බලන්න මම වීක් අයිඩියා එකක් පෙන්නනවා youth and social media ඔන්න ඔයා ટોපික් එකක් හදා ගන්නවා ස්ටඩි කරන්න right මම දැන් youth එක ගැන හොඳ ස්ටඩි එකක් කරනවා youth and social media දෙයනේ කොහොමද කරන්නේ මේක how it is possible right මොනවද හොයන්නේ අපි youth and social media කියලා කොච්චර හොයන්නද ඔයාලට ලයිෆ් ටයිම් මේ රිසර්ච් එක කරන්න වෙනවා you need to focus that so we're going for a strong idea impact of prolonged social media exposure on anxiety levels among rural university students in Sri Lanka අපි මේක narrow down කරලා රිසර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන් feasibility එකකට වෙලා මේක රියලිස්ටික් කරන්න right එක දවසක් මම දැක්ක ටොපික් එකක් තිබ්බ රිසර්ච් ටොපික් එකක් right a sociological study on women in Sri Lanka right ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාව ගැන සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය මම හිතන්නේ මේ ජීවිත කාලෙත් ඉවර වෙලා තවත් ජීවිත කාල 3-4ක් ගිහිල්ලා ඔය ස්ටඩි එක නම් කවදාවත් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන්නේ right we have අපිට ideas එනවා පුතේ ගොඩාක් ideas එනවා හැබැයි ඒ ideas රිසර්ච් එකකට කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට ගේන්න අපි මහන්සි වෙන්න ඕන ඒක තමයි අපේ plan එක බාටපත් වෙන්න ඕන රිසර්ච් අවුට්පුට් එක කියන්නේ මොකක්ද අපේ රිසර්ච් අවුට්පුට් එක දැන් අපි plan කරගන්නවා අපේ රිසර්ච් අවුට්පුට් එක කියන්නේ මොකක්ද right අපි හිතමු අපේ අවුට්පුට් එක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ෂෝට් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ රිසර්ච් එක ගැන හොඳ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ගැන දෙයක් මේ කරන්න හදයි මේක හරියට මූවි ට්‍රේල් එකක් වගේ right මේක හරියට මූවි ට්‍රේල් එකක් වගේ right විනාඩියක විතර මූවි ට්‍රේල් එකක් ඒ මූවි ට්‍රේල් එකකින් අයිඩියා එක දෙනවා දැන් මේ ළඟදී මූවි ට්‍රේලර්ස් ගොඩක් ආවනේ නේද වෙබ් ට්‍රේලර්ස් මූවි ට්‍රේලර්ස් ගොඩක් ආවා දැන් මම හිතන්නේ ඊයේ හරි පෙරේද හරි ලොකෝ කොමර්ෂල් වර්ක් එකක් වෙච්ච ඉන්දියාවේ රාමායන කියලා ෆිල්ම් එකේ ට්‍රේල් එක ආවා so we after seeing that ඒක දැක්කට පස්සේ අපි දන්නවා මෙහෙම එකක් තමයි වෙන්නේ යන්නේ එහෙනම් මේක බලන්න ඕනේ right first impression එක දෙන්නේ extend abstract එකක්ද මම කරන්නේ මම ආගියුමන්ට් එක දීලා ස්ට්‍රක්චර් එකක් දීලා පොඩ්ඩක් ටිකක් වැඩිපුර දෙයකට යනවා නෑ මම ෆුල් පේපර් එකක් කරනවා මම හොඳ ඇකඩමික් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් දෙන්නේ right ඒක නිකන් ෆුල් මූවි එකක් වගේ right මේ හැම ස්ටේජ් එකකටම ටික ටික ඩෙප්ත් එක ක්ලැරිටි එක එවිඩන්ස් කියන දේ වැඩි වෙනවා right දැන් අපේ සිම්පෝසියම් එකේ ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා එක්ස්ටෙන්ඩ් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක ඒ කියන්නේ ඔයා ෆුල් පේපර් එකට කලින් ස්ටේජ් එකට ඉන්නේ right after that also you can go for a full page right full paper එකකට ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන් ඔයාලට ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් ඒක right abstract එක එතනදී ඔයා ප්‍රසන්ට් කරාට පස්සේ ඒවා ඇක්සෙප්ට් වුණාට පස්සේ ඒවල අඩුපාඩු හදාගෙන කමෙන්ට්ස් අරගෙන ඩෙවලොප් කරන්න ඒක full paper එකකට දාලා පබ්ලිෂ් කරන්න right ඒ contribution එකට තමයි අපි මේ ඔයාව shape up කරන්නේ what is an abstract ඔන්න abstract එකක් කියන්නේ මොකක්ද right abstract එකක් කියන්නේ right a compressed version of your entire study right ඔයාගේ ස්ටඩි එක අපි සරලව මොකද කරලා තියෙන්නේ right අපි මේ සරලවම කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද compress කරලා right compress කරලා මේ තියෙන්නේ හැබැයි අපේ abstract එකෙන් ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 4කට උත්තර දෙන්න ඕන what did you study ඔයා මොකද්ද අධ්‍යයනය කරේ why is it important ඇයි මේක වැදගත්
How did you do that? ඔයා කොහොමද මේක කරේ? What did you find? ඔයා මොනවද හොයාගත්තේ? Right? මෙන්න මේ කියන කොටස් හතරට ඔයාට උත්තර දෙන්න අවශ්‍යයි. ඔයාගේ abstract එකේ මේකට උත්තර එන්න ඕන. Right? ඔයාගේ abstract එකේ මේ ටිකට උත්තර එන්න ඕන. Right? ඔයාගේ research background එක, research problem එක, methodology එක, findings and conclusion. ඔතනින් තමයි අපි abstract එකකට එන්නේ. වචන 300කට අඩුවෙන් මේ ටික ලියනවා කියන එක ඇත්තටම challenge එකක්. But it's up to you because it's a challenge. ඒක challenge එකක් සහ ඔයා විසින් කළ යුතු දෙයක්. Right? අපි symposium එකකදී right? අපි symposium එකට abstract එකක් දුන්නාම 100 ගාණක් abstract කියනවා. ඔය abstract review කරනවා reviews panel විසින්. ඒ ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයෝ විසින් ඔයා හොඳ abstract එකක් දීලාද කියලා review කරනවා. අපේ abstract එක සමහර වෙලාවට accept වෙන්න පුළුවන්. reject වෙන්නත් පුළුවන්. stages 4ක් තියෙනවා. direct accept වෙන්නත් පුළුවන්. right? without changes accept වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා හොඳටම ඔයාගේ abstract එක ඇතුලේ මේ කියන ප්‍රශ්න 4 address කරලා දීලා තියෙනවා. right? with minor revisions accept වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ චූටි කොටස් හදාගෙන තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. right? මම accept කරනවා. හැබැයි ඔන්න ඔයාලට රිවිව් කමෙන්ට් එවනවා. මෙන්න මෙතන හදන්න, මෙන්න මේතන තව ටිකක් ක්ලියර් කරන්න, මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු අපි. ඒ විදිහට කමෙන්ට් යනවා. right? මේජර් රිවිෂන්ස් එක්ක එවනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා හදන්න. හැබැයි මම මේ ස්ටඩි එක අගය කරන ඔයා කරපු දේ ඔයාට මේක තවදුරටත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයා තව ටිකක් මහන්සිලා මේක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. රිජෙක්ටඩ් කියන්නේ ඇත්තටම රික්වයර්මන්ට් ස්ටේජ් එකේ ඔයා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා අතින් ගොඩාක් අඩුපාඩු වෙලා තියෙනවා හදන්න බැරි තරම්. right? එහෙනම් හදන්න බැරි තරම් අඩුපාඩු වෙනවා රිජෙක්ට් කරන්න. හැබැයි එහෙමයි කියලා ඒ එවන ආන්සර් එක විසික් කරලා දාන්න එපා. මොකද ඒකේ කමෙන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කමෙන්ට්ස් ඇතුලේ තේරුම් ගන්න ඔයාගේ අඩුපාඩු මොනවද? ඔයා තව හදන්න ඕනේ මොන වගේ තැන්ද කියලා. right? එතකොටයි හොඳ රිසර්ච් කෙනෙක් බිහි වෙන්නේ. right? abstract එකක structure එක. මේක නිකන් මිනි රිසර්ච් ස්ටෝරි එකක් කියනවා වගේ. කාට හරි කෙටියෙන් ඔයාගේ ස්ටඩි එක කියනවා වගේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ logical flow එක ඇතුලේ abstract එක ඇතුලේ තියෙනවා background එක, objectives, methods, results and conclusion. පරීක්ෂණ පසුබිම, පරීක්ෂණ ප්‍රධාන අරමුණු සහ අසස්වරමුණු, methods පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය. ඒ කියන්නේ ඔයා කරේ quality ඔයාගේ research design එක qualitative ද quantitative ද mixed method එකක්ද? ඊට පස්සේ ඔයා පෙන්වලා දෙනවා right මාගේ sample එක මෙච්චර sample එක මෙන්න මේක sample එක 100යි. right එතකොට sampling method එක මොකක්ද? right proportion එක මොකක්ද? proportion එකේ කියන්නේ slide sample එකේ විධි ක්‍රම මොනවද? right එතකොට data collection tools මොනවද? data collect කරේ. surveys වල ඉන්න questionnaire හරහාද එහෙම නැත්නම් discussions හරහාද interviews හරහාද focus group interviews හරහාද right ඊට පස්සේ method එක right method එකෙන් පස්සේ results ඔයාගේ ප්‍රතිඵල මොනවද conclusion මීට අමතරව abstract එකට තව එකක් එකතු වෙනවා ඒ තමයි keywords කියන එක keywords කියන්නේ ඔයාගේ research එක දැන් මේ abstract එකට මේ compressed document එකනේ කෙනෙක් කියවන්නේ right මේ කියවන්නේ compressed document එක මේ compressed document එක කියවන කෙනාට මේ රිසර්ච් එක එයාට කියවන්න අදාළයිද කියලා නැද්ද කියලා දැනගන්න ඔයා පොඩි ඉඟියක් දෙනවා. ඔයා ඔයාගේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකෙන් පෙන්වලා දෙනවා මේ ඔයාගේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේ ප්‍රධානම වචන පහ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ රිසර්ච් එකේ බේසිකලි ඔයා බලලා තියෙන මොන පැති ගැනද කියලා. right. එතකොට රිසර්ච් අපි හිතපො රීඩර් මේක කියවපුවම එයාට අයිඩියා එකක් තියෙනවා right. මෙන්න මේ ගැන තමයි මෙයා රිසර්ච් එක කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක මට අදාළයි. මේක ඉන්ටරෙස්ටිං. මේක කියවන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ වෙලාවේ මේක අවශ්‍ය නැති කෙනෙක්ට වුණා. මේක බලලා right මේක පස්සේ වෙලා කියවන්න. මේක ඉන්ටරෙස්ටිං කියන ෆීලින් එක ඇතුලේ එයාට පුළුවන් මේක සේව් කරගෙන තියාගෙන ඉන්න. right හැම වෙලේම මතක තියාගන්න මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ලියද්දී හරිය වැදගත් දේවල් කීපයක් තියෙනවා. හරි
අපි කියනවා පොඩි gimmicks ටිකක් තියෙනවා. හරි මොනවද මේ gimmicks ටික? right හොඳ attractive topic එකක් තියෙන්න ඕන. right attractive topic එකක් අපිට තියෙන්න ඕන. right හරිම නිර්මාණශීලී ඒ වගේම කෙනෙක්ව ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ දෙයක් වෙන්න. right කෙනෙක්ව ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ දෙයක් තියෙනවා. හරි ටොපික් එක දැක්කම මේක ටිකක් වෙනස් මරු ටොපික් එකක්. this is interesting කියන ෆීල් එක දෙන්න. right this is interesting කියන ෆීල් එක දෙන්න. right ඒ විදියට ටොපික් එක හැදුවට පස්සේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක then you have to make your keywords ඔයාගේ language එක right ඔයා පාවිච්චි කරන හොඳ academic language එකකින් මේක ලියන්න ඕනේ. right මම හැම වෙලේම කියන දෙයක් තමයි practicing is making the perfection. ලියලා තමා perfection quality එකකට වාගේ writing එක ගන්න පුළුවන්. එක සැරේම මේක එන්නේ නැහැ. එක සැරේම මේක එන්නේ නැහැ. right එක පාරට මේක මතුවේ කියලා හිතන්න එපා. right එක සැරේ මේක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි practice කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් strong abstract එකකයි weak abstract එකකයි වෙනස. right weak abstract එක too general. right ඔහේ නිකන් අර කිසිම අර academic professionalism එකක් නැතුව ලියනවා කිය. එහෙම ලියලා තියෙනවා. no method කිසිම method එකක් මේකේ නැහැ. no findings. හරි findings clearly නැහැ. strong abstract එකක clear focus එකක් තියෙනවා. specific method එකක් තියෙනවා. concrete findings තියෙනවා. පැහැදිලිව findings දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ strong abstract එකක් පෙන්වලා දෙනවා evidences. right topic එක නෙමෙයි එයා පෙන්වන්නේ evidences. right මේ topic එකට අදාළ evidences මං ගාව තියෙනවා කියන එක තමයි මෙයා පෙන්වන්නේ. මම මේ ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා මෙන්න මේ කාරණේ. specific researchable and meaningful කියන එක මෙතෙන්ට apply වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේ research එක specific researchable and meaningful නම් අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ evidences පෙන්වන තැනට යනකම් අපි මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. මෙන්න මම පෙන්නලා තියෙනවා ඔයාලට abstract එක උදාහරණ. right බලන්න විනාඩියක් විතර අරගෙන කියවන්න. මම මේ කිව්ව ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. right මම හිතනවා ඔයාලට ටයිම් එක තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. ගන්න විනාඩියක් දෙකක් අරගෙන කියවන්න. කොහොමද මේක ලියලා තියෙන්නේ කියලා.
බලන්න මේකේ තියෙන features තියා topic එක බලන්න house ablaze a case study of marital conflict in rural Sri Lanka right බලන්න කොච්චර ඒ කියන්නේ demanding topic එකක්ද සහ creative විදියට ඒක හදලා තියෙනවා ඊට පස්සේ author ඊට පස්සේ එයාගේ affiliations ඔන්න දීලා තියෙනවා right abstract එක ඊට පස්සේ right right abstract එක දීලා තියෙනවා හරිද මේ abstract එකේ එයා පෙන්නලා තියෙනවා right මොනවද එයා ස්ටඩි කරේ ඒක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොනවද ෆයින්ඩික්ස් මොනවද දැන් මේක එක ස්ටයිල් එකක් ඒ කියන්නේ එයා ෆස්ට් පර්සන් විදියට ලියලා තියෙනවා මම කරා මම මෙහෙමයි කරේ right මේක එක ස්ටයිල් එකක් හරිම රිලැක්සබල් ස්ටයිල් එකක් මේක right I engaged in an ethnographic study in the course of study I have explored the suffering women undergo and awareness that they take the resolve the suffering caused by marital conflict right එතකොට බලන්න එතරදී යාලා වෙනම ස්ටඩි එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා right ඊට පස්සේ keywords ටික දීලා තියෙනවා right මේක එක ස්ටයිල් එකක් right මේ මම දැන් දාලා තියෙන්නේ සිංහල ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක right මට මේක ටොපික් එක නම් මේකට කැප්චර් කරගන්න බැරි වුණා right right බලන්න මේවා අධ්‍යයනයට පදනම් වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ නව යෞන් වියේ ස්ව අභිමානයට සමාජ මාධ්‍ය බලපාන ආකාරය හරි සමාජ මාධ්‍ය රූප ස්ව අභිමානයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි කෙසේ වෙතත් right මේ විදිහට ඔන්න ඊට පස්සේ සාම්පල් එක දීලා තියෙනවා right කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් පාසල් 10කින් 12 ශ්‍රේණි සිසුන් 100ක් ශිෂ්‍යාවියන් 50ක් හා ශිෂ්‍යයෝ 50ක් right එතකොට කොහොමද data collect කරේ සාම්පල් එක මොකද්ද අහඹුනේ සරල අහඹුනේ ඉන්දි ක්‍රමයක් ප්‍රශ්නාවලිය ප්‍රශ්න ප්‍රකාශ 15කින් සමන් වුණා ඒකට අපි ලිකටි ස්කේල් එකක් දාලා දිනවා කරුණු 4ක ඊට පස්සේ ඔන්න අධ්‍යයනයේ ආරමුණු දාලා තිනවා ෆයින්ඩික්ස් දාලා තිනවා කන්ක්ලූෂන් එකක් දාලා තියෙනවා right ප්‍රමුඛ පද අර මම කිව්ව කීවර්ඩ්ස් ටිකකුත් දාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මම මේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා මේ ලින්ක් දෙකක් මේ වගේ ටිකක් අර quality abstract දෙකක් ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන් ටැන් දෙකක් ඔයාලට රිෆර් කරලා ගන්න පුළුවන් studies right abstract writing වල common mistakes මොනවද right write too broadly ගොඩාක් ගැඹුරු විදියටත් ලියන්න හදනවා එහෙමත් එපා right avoid presenting result හරියට present කරන්නේ use unnecessary technical language මේක දැන් නම් අපිට හුඟක් හොයන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි chat gpt use කරලා language එක develop කරගන්න හදනවා නැත්තම් ඔයාට ලියන්න ඕන ටික නැත්තම් ඔයාගේ findings සම්බන්ධව chat gpt එකට prompt එකක් දීලා command එකක් දීලා මොකද කරන්නේ abstract එක ලියලා දෙන්න කියලා chat gpt එකේ කියලා right right එතකොට right right ඊළඟ දේ තමයි repeat introduction instead of summarizing right අර එකම දේ සමරයිස් කරන්නේ නැතුව එකම දේ කියා ගන්න ඉන්න වෙලාවලුත් තියෙනවා right this research is very important and discuss many factors දැන් හිතනකො මේ වගේ එකක් එනවා කිව්වහම හරි මේ වගේ එකක සාමාන්‍යයෙන් අර අපිට කියවන්න ආස හිතෙන්නේ right abstract එකක් කියවන්න ආස හිතෙන්න ඕනේ ඒක ස්පෙસિෆික් වෙන්න ඕනේ right even in limited words පුංචි වචන ගානක් ඇතුලේ හරි right පුංචි වචන ගානක් ඇතුලේ හරි right අපි අනිවාර්යයෙන්ම
ලස්සන work එකක් දෙන්න. right? ලස්සන work එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි විසින් කරන්න ඕන දේ. right? දැන් මට කියන්න abstract ගැන මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද තාම? දාන්න බලන්න chat box එකට ඔයාගේ ගැටලු තියෙනවා නම්. මොනවද ඔයාලට abstract writing ගැන තව තියෙන ගැටලු? මම කැමති ගැටලු තියෙනවා නම් දැනගන්න. recording share කරන්න කියලා තියෙනවා. presentation එක share කරන්න තියෙනවා. හරි. ඊට අමතරව දැන් abstract ගැන ඔයාලට මොනවද දැනගන්න තියෙන දේවල්? මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මිස්ටර් සුසිත්. අපි හිතමු already undergraduate ළමෙක් එයාගේ ongoing research එක දැන්. ඔව්. එතකොට එයා abstract එකක් conference එකට symposium එකකට එවනකොට එයා හ්ම්. මොකරි supervisor ගේ special permission ගන්න ඕනේද? එයාගේ university එක පැත්තෙන් එයාට මොන වගේ එයා process එකක් තියනවාද? ඒක අපි කොහොමද වැඩ කරන විදිහත් කියමු. මෙහෙමයි. generally මම ඔකට උත්තරයක් දෙන්නම් මිස් අන්තර සාමාන්‍යයෙන් data collect කරලා නැත්තම් මම හිතනවා abstract එකකට යන්න සුදුසුකමක් නැහැ කියන එක. හැබැයි අපිට පුළුවන් literature base කරගෙන එහෙම නැත්තම් secondary base data base කරගෙන abstract එකකට යන්න. ඒක තමයි අංක 1 කාරණේ. right? එයා undergraduate එකේ ඒක ongoing research එකක් තියෙනවා නම්. ඊළඟ කාරණේ තමයි abstract එක develop කරනවා නම් undergraduate level එකේදී මම කියන්නේ වඩා සුදුසු දේ තමයි supervision එකක් එක්ක ඒක develop කරගෙන එක. right? මොකද ඒක විවිධාකාර වෙන්න පුළුවන් විවිධ විශ්වවිද්‍යාලවල. මොකද සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල බයිලෝ එක ඇතුළෙම තියෙනවා ස්ටඩි එක ප්‍රසන්ට් කරනවා නම් right? ඔයාගේ සුපර්වයිසර්ත් එක්ක ප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ කියන කාරණා. දැන් විශේෂයෙන් සමහර undergraduate symposium වල එයාලගේ rules and regulation එහෙම නැත්නම් එයාලා දානවා මේ right ඔයාගේ undergraduate symposium එකේ abstract එක ඔයා නැත්නම් මේ ඔයාගේ ජර්නල් එක වෙන්න පුළුවන් extend එක දාන්න ඕනේ supervisorත් එක්ක එකතු වෙලා කියලා. එහෙම conditions දාපු undergraduate symposium මම දැක්කලා තිනවා even in Sri Lanka. right? මගේ පිළිතුර තමා ඔයා undergraduate කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙනකොට ongoing research එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ supervisor time එකක් තියෙනවා නම් right? මේ කියන්නේ supervisor කියලා ලියව ගන්න කියලා නෙමෙයි. මේ කියන්නේ supervision එක ගන්න ඔයාගේ study එකට. මොකද they know the best. right? ඔයාගේ ස්ටඩි එක ගැන ඔයත් එක්කම වැඩ කරපු කෙනා විදිහට සුපර්වයිසර් මං හිතන විදිහට අපේ මේ කන්ෆරන්ස් එකේ එහෙම කන්ඩිෂන් එකක් නෑ මම දන්න තරමින් සුපර්වයිසර්ත් එක්ක දාන්න ඕනේ කියලා රිසර්ච් එක. නමුත් සුපර්වයිසර් know the best. ඒක මං සාමාන්‍යයෙන් මං කියන නීතියක්. ඒ කියන්නේ මං පිළිගන්න දෙයක්. right? මොකද එයාලා ඇකඩමිකලි ගොඩාක් ඉස්සරහා දැකපු වැඩ කරපු අය. එයාත් එක්ක එකතු වෙලා ඩිවෙලොප් කරන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන හොඳ අවුට්පුට් එකක් එළියට ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා data collect කරලා නැත්නම් ඔයා secondary data වලින් කරන්න පුළුවන් abstract එකක් නැත්නම් ඔයාගේ first hand data නැතුව ලියන්න එපා. මොකද predict කරලා ලියන්න එපා data. ඒක misleading එකක්. right? මොකද සමහර වෙලාවට මට symposium වලදී හම්බෙලා තියෙනවා මේ proposal level එකේදීම abstract එකක් දාලා තියෙනවා මේ data collect කරපු විදියට. ඒතකොට imaginations නේ right? ඒතකොට bias නේ අපි ඔයාගේ හිතේ තියෙන ඒවා ලියන්නේ. මේවා ඇත්තද බොරුද කියලාත් අපි දන්නේ නැහැනේ. මේ ඔයා හිතපු දෙයට වඩා ground reality එක සෑහෙන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔලුවට ගන්න. right. තව මොනවද ගැටලු තියෙන්නේ? මම හිතනවා මම ප්‍රමාණවත් පිළිතුරක් දුන්නා කියලා. අපිට chat එකේ question එකක් තියෙනවා. Is it necessarily need to have our entire research project finished to submit an abstract? right. මම හිතන්නේ ඒකට තමයි හරි හම්බුණා. සොරෙන් මම ආන්සර් එක දුන්නේ. ඔයා අඩුම තරමින් ඔයාගේ data collection part එක ඉවර නැත්තම්
right හොඳම දේ තමා ඔයාගේ secondary dataත් එක්ක ඔයාට එන්න පුළුවන් conclusion එකට යන එක. It's okay මොකද secondary data වලින් ඕන තරම් ලෝක research කරනවා. මේ අපේ ලංකාවේ තමයි ටිකක් අඩුවෙන් කරන්නේ. right ගොඩාක් secondary data වලින් යන හොඳ research තියෙනවා. right මොකද secondary data analyze කරනවා කියන එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. හැබැයි ඔයාට ඒකෙන් කරන්න පුළුවන්. සහ ඔයාට findings නැත්තම් ඒවා predict කරලා දාන්න නැත්තම් එතන තමයි ඔයාගේ originality එක තියෙන්නේ. right right අපිට මේ වෙනකොට අපේ research symposium එකට වෙනකොට data collect කරන analyze කරගන්න වෙලාව නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තව research symposiums තියෙනවා ඉස්සරහට. ඒවටත් දාන්න මම හිතනවා අපේ යුනිවර්සිටි එක මේ ගත්ත ස්ටෙප් එක ආයි හරවන්නේ නැහැ දිගටම යයි කියලා. මොකද මම දන්න අතරමින් සෑහෙන ලොකු ඩිස්කෝස් එකක් වෙලා තියෙනවා මේ සිම්පෝසියම් එක. So I think this will continue right. එතකොට හිතන්න අර කලබලයට මොනවම හරි දාන්න ඕනේ කියලා සිම්පෝසියම් එකට මම මොනවම හරි දාන්න ඕනේ කියලා writings කරන්න එපා. ඒක ඔයාට ඩැමේජ් එකක් ඔයාගේ රෙපියුටේෂන් එකට ඩැමේජ් එකක්. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම පැනල් එකට තේරුනොත් මේකේ ඩේටා කරලා නැහැ මේ හිතින් දාලා තියෙන්නේ කියලා. එයාලා ප්‍රශ්න අහලා ඔයාව අමාරුවේ දානවා තමයි. right but ඔයාගේ ඔරිජිනල් ස්ටඩි එකක් නම් තියෙන්නේ ඔරිජිනල් ෆයින්ඩින්ග්ස් එක නම් තියෙන්නේ හැමෝම සතුටින් අවසානයේදී යන්න පුළුවන්. right මම එහෙනම් යනවා අපේ ඊළඟ session එකට what is an extended abstract right extended abstract එකක් කියන්නේ summary එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක mini paper එකක්. research paper එක වගේම පොඩි එකක්. මෙතනදී abstract එකට වඩා ඔයාගේ argument එක understand කරන්න, ඔයාගේ methodology එක evaluate කරන්න වට chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම originality එක තවදුරටත් assess කරන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට conferences වල මම දකින දෙයක් තමයි they call for the extend abstract but they publish the abstract. හරි extend abstract එක ගෙන්නගෙන abstract එක publish කරනවා. ඇයි ඒ? කාට හරි අදහසක් තියෙනවද ඇයි ඒ කියන්නේ? extend abstract එක මුලින් ගෙන්න ගන්නවා. හැබැයි publish කරන්නේ abstract එක. හේතුව they want to know exactly what is your argument, exactly what is your methodology, what was your methodology, and what are your real findings, right? They want to clear whether you are doing a original work or not, right? ඔයා මේ කරන්නේ original work එකක්ද නැද්ද කියන එක එයාලට බලන්න ඕන. right ඔයාලට මේක කරන්න ඔයා මේ කරලා තියෙන්නේ original work එකක්ද නැද්ද? right original work එකක්ද නැද්ද කියන එක එයාලට බලන්න. right original work එකක්ද නැද්ද කියලා එයාලට බලන්න. ඉතින් එයාලා ගෙන්න ගන්නවා. ගෙන්නගෙන ඉවරලා බලනවා මොකද රිවිවර්ස්ලා ඉන්නේ experience really රිවිවර්ස්ලා ඉන්නේ. right experience කට්ටිය ඉන්නේ එයා දකිනවා. එතකොට අනිත් එක හොඳම දේ තමයි මේ රිවිවර්ස් ළඟ වාට කමෙන්ට් එනවා. මම කියන දේ තමයි කමෙන්ට් තමයි අපේ academic life එක අපේ research life එක shape කරන්නේ. right හැඩගස්වන්නේ එතන. ඔයා නොදන්න දේ දැනගන්න එතන. so this is important. extend abstract එක structure එක මොකද්ද සාමාන්‍යයෙන්? right right introduction එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ why this issue matters. ඇත්තටම මෙතන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේ ප්‍රශ්නේ බලපෑම මොකද්ද? literature context එකක් තියෙනවා. what others have found මොනවද අනිත් අය හොයාගෙන තියෙන්නේ? අනිත් අය හොයාගෙන තියෙන්නේ මේවා. හොයාගෙන නැත්නම් මේවා මගේ අත්දැකීම් හොයාගන්නේ මේවා. මෙන්න මේ triangle එක අපි deliver කරනවා අපේ extend abstract එකේ. methodology how you conducted the study clearly අපි පෙන්නනවා අපේ research design එක මොකක්ද right අපේ sample එක මොකක්ද අපේ population එක
sampling method එක මොකද්ද? right? එතකොට අපි data collect කරේ කොහොමද? right? abstract එක වගේ කෙටියෙන් ලියන්න දෙයක් නැහැ. අපි ටිකක් විස්තරාත්මකව දානවා. right? අපි ටිකක් විස්තරාත්මකව අපි දානවා. හරි. එහෙම විස්තරාත්මකව දාපුවම right අපිට පුළුවන් හොයාගන්න නේද? review එකට පුළුවන් හොයාගන්න. so how මේක කොහොමද කරේ? right? මේක කොහොමද මේ ස්ටඩි එක කරේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. right? ඊළඟට findings. initial or final result. මේ දෙකම මේ අතරතුරේ දාන්න පුළුවන්. මූලික සොයා ගැනීම ටික විතරක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් final results දාන්නත් පුළුවන්. ඒ ඇතුලේ වාගේ findings පෙන්වන්න පුළුවන්. පොඩි discussion එකකටත් මේකේ ඉඩ තියෙනවා abstract එකකට ගොඩක් වෙලාවට. හරි. ඊළඟට implications. right? why it matters. right? කොහොමද මේ ස්ටඩි එක implication එකකට වැදගත් වෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි abstract එකකදී පෙන්නනවා youth employment is high. හැබැයි extend abstract එකේදී අපි තවදුරටත් කතා කරනවා previous studies වල මේක කොහොමද දැක්කේ? ඔයා කොහොමද මේ ස්ටඩි එකේ contribution කරේ සහ ඔයා හොයාගත්ත දේවල් මොනවද? right? මේව ඔක්කොම පෙන්නනවා. right? ඒක හරිම වැදගත් කාරණාවක්. right? දැන් බලන්න පොඩ්ඩක් මම මේ කතා කරනවා extend abstract එකේට මම ටිකක් වැඩිපුර මේකේ කතා කරන්නේ right අපේ symposium එකට අදාළ. මොකද අපේ symposium එකේදී submit කරන්න තියෙන්නේ extend abstract එකක් හින්දා මම චුට්ටක් මේක වැඩිපුර කතා කරනවා. right බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම section එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒකේ description එක දීලා තියෙනවා. example එකක් දීලා තියෙනවා. right අපිට පෙන්වන්න තියෙනවා short abstract එක. short abstract එක අපි අවසානයේ ලියන්නේ. හරි. short abstract එක අපි ලියන්නේ අවසානයේ. right short abstract එක අපි ලියන්නේ අවසානයේ. right හැබැයි මෙතනදී මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම් මේක. අපි පොඩි concise summary එක වචන 300කට අඩු summary එකක් තමයි මේ දෙන්නේ. මොකද්ද? background එක objectives method key findings and conclusion make a clear coherent and self contained වෙන්න ඕන. right මම නිකන් example එකක් දීලා තියෙනවා. right this study examined the impact of social media use on mental health among 200 university students in Sri Lanka. right මේ පොඩි example එකක් මේ නිකන් දීලා තියෙන්නේ. මෙච්චර simply ලියන්නේ නැහැ අපි abstract එක. right අපි mention කරන්න ඕනේ අපේ sub theme එක. right අපිට theme එකක් තියෙනවා අපේ symposium එකට clear theme එකක් තියෙනවා. right ඒ clear theme එක ඇතුලේ අපි sub theme වලට යනවා. right අපි sub theme වලට යනවා. right එතකොට right ඒ sub theme වලින් අපි තෝරගන්නවා. right අපි ලියන්නේ මොකද්ද? right අපි ලියන්නේ මොකද්ද? අපිට මොකද්ද අපි මොනවද මෙතනදී පෙන්වන්න ඕන? right එතකොට මං ඉන්ට්‍රස්ටිං මෙන්න මේ ගැන කියන ඒ තීම් එක අපි තෝරගන්න. හැමෝම හැම තීම් එකටම කැමතිත් නෑනේ. right හැමෝම හැම තීම් එකටම කැමතිත් නෑ. right title එක අපේ research title එක හරි concise and clear වෙන්න ඕනේ. හරි ලස්සනට ඒක ලියන්නේ. කියන්නේ අපි අපිට තියෙන regulation මම නිකන් regulation example එකක් දැම්මේ use capital letters only for the first letter of the first word and proper nouns. right impact of social media use on youth mental health in Sri Lanka. right එතකොට මීටත් වඩා ලස්සන creative topics දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. right මම නම් හරිම කැමතියි creative topics වලට යනකට. ඒකට හේතුව තමයි අර reader attract කරන්න පුළුවන් එතන. ඊළඟට authors and affiliations. හරි කවුද මේක ලිව්වේ? right එතකොට කවුද authors ලා එයාලගේ affiliations මොනවද කියලා මම නිකන් example එකේ දාලා තියෙනවා. right ඒ ටික දෙන්න ඕන. research background එක briefly describe the issue and context. explain why the study is important. right පැහැදිලිවම පොඩි වචන සංඛ්‍යාවයි දාන්න තියෙන්නේ. මේ වචන 300කට අඩු වෙන්න ඕනනේ මේ ඔක්කොම.
right right ඒ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්ට එනකොට නම් ඒක වෙනස් වෙනවා වචන දැන් අපි extend abstract එකක් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අපිට වචන 100ක විතර රිසර්ච් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. වචන 1500 විතර ලිමිට් එකක් තියෙන හින්දා. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් කැමති රිසර්ච් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සාමාන්‍ය වචන 100කට වගේ ලිමිට් වෙනවට මොකද මම කැමති extend abstract එකක වොලියුම් එකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් finding discussion and conclusion වලට වෙන්න වෙනවා. at least 40% වත් right වචන සංඛ්‍යාවෙන් 40% වත් findings discussion and conclusion වලට යනවා නම් තමයි මම නම් කැමති right එතකොට අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් right ඊළඟට clearly mention කරන research objective right research aim එක research objective එක right research aim එක research objective එක right එතකොට subjectives ගත්තේ right මේවා ගැන මම වෙනම විස්තර කරන්නේ මම හිතනවා ඔයාලකට ලොකු අවබෝධයක් ඇති කියලා මේවා ගැන right පරේෂණ ඉලක්කය මොකද්ද පරේෂණ අරමුණ මොකද්ද පරේෂණ උප අරමුණ මොනවද right මේවා build up කරගන්න ඕනේ ඔයාලා ස්ටඩි එකක් කරලා මේවා build up කරන්න ඉන්නේ right මේවා අනිවාර්යයෙන් build up කරන් ඉන්නේ right එතකොට ඒ ඇසුරෙනොත් ඔයා බලන්න අදහසක් දෙන්න right මොකද කියවන කෙනාට මේක වැදගත් right කියවන කෙනාට මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් right එතකොට right ඒකෙන් අයිඩියා එකක් එනවා right මොකද්ද මම මේ කරන්නේ මොකද්ද මගේ අයිඩියා එක මොකද්ද මම මේ කරන්න හදන්නේ කියන එක ගැන එයාට අයිඩියා එකක් තියෙනවා සහ කියවන කෙනාටත් අයිඩියා එකක් එනවා right මෙයා අරමුණු කරගත්තේ ඇත්තටම මොකද්ද කියන කාරණාව ගැන right ඊළඟට වැදගත්ම දෙයක් රිසර්ච් ඩිසයින් එකයි මෙතනොලොජි එකයි දැන් මේ ඔක්කොම මම මේ කියන්නේ මේ අපේ සිම්පෝසියම් එකේ රික්වයර්මන්ට්ස් right අපේ සිම්පෝසියම් එකේ රික්වයර්මන්ට්ස් මේ තියෙන. ඒ කියන්නේ අපේ එක්ස්ටෙන්ඩ් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේ රික්වයර්මන්ට්ස් රිසර්ච් අප්‍රෝච් එක හරියට ලියන්න. right qualitative ද quantitative ද mix method right research area එක ලියන්න. right මොන ප්‍රදේශය කේන්ද්‍ර කරගෙනද මේක කරේ. right ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් දක්වන්න රිසර්ච් ස්ටඩි පොපියුලේෂන් එක. right study population එක right study population එක මොන විදිහටද යන්නේ කියන්නේ right ඊට පස්සේ sample එක sampling method එක right sample එකයි sampling method එකයි මොකක්ද කියන්නේ right ඊට පස්සේ sample proportion එක දක්වන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි ඒ වගේම data collection tools මොනවද right data collect කරේ කොහොමද ඔයා right right data collect කරේ කොහොමද right data analyze කරේ කොහොමද right මේ හැමදේම ගැන brief හැබැයි හරි ලස්සනට ඒ idea එක දෙන්න right ඊළඟට result and findings වාට charts පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tables පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් maps පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් right එතකොට ඔයාලට පුළුවන් තව figures පාවිච්චි කරන්න විවිධ හැඩතල එතකොට විවිධ දේවල් නේද ඒව පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ findings ඉදිරිපත් කරන්න clearly හරි specifically හොයාගත්ත හැමදේම කියන්න යන්න එපා right 50ක ස්ටඩි එකක් කරලා ඔයා දැන් කල්පනා කරනවා මේ 50 දෙනාම මට උත්තර දීලා තියෙනවනේ right qualitative study එකක් කියන්නකො ගුණාත්මක අධ්‍යයනය දැන් 50 දෙනාගේම quotations දාන්න ගියොත් වචන 1500 නෙවෙයි වචන 15000ක් විතර අපිට ලියන්න වෙනවා right එතකොට මේක කොහොමද සමරයිස් කරගන්නේ අවශ්‍යම quotations අවශ්‍යමද නැත්නම් මේ quotations වලින් අපි ගත්ත themes ටිකත් එක්ක ඩෙලිවර් කරනවා ඒක ඔයාට බාර වැඩ right ඊළඟට conclusion පොඩි discussion එකකුත් ගියා නම් හොඳයි findings එක්ක right conclusion එකට යනවා right highlight the implication and significance of the findings හරි ඔයාගේ findings වල ඔයා හොයාගත්ත දේවල් වල වැදගත් කරුණු මොනවද කියන දේත් එක්ක conclusion එකකට එනවා
right? සමහර අය මේකට දෙනවා මේකටම recommendations උත් එකතු කරනවා, right? නමුත් abstract එකේදී මම දන්නේ එච්චරම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද කියලා recommendation වලට යන්න, because we simply have a glance through about what you have studied, right? References මෙන්න මේක නම් හරි වැදගත්, right? අනිවාර්යයෙන් මම දැක්ක විදිහට නම් guideline එකක් අපේ තියෙනවා. references හරි විදිහට දාන්න, නිකන් අහුලලා එහෙම මෙහෙම දාන්න එපා. අනිත් එක in-text citations, ඒ කියන්නේ paragraph ඇතුලේ citations දාන්න ඕන තැන්වල දාලා තියන්න. right? දැන් ඊළඟට full paper එකකට යන්න කලින්, right? මට කියන්න බලන්න මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? Right? What are the problems? So you can use the chat box and share if there any kind of question, any kind of thing that you want to uh, clarify. You have all the time to share. Right. අපි යමු from extend abstract to full paper. Right. දැන් full paper එකකට අපි කොහොමද යන්නේ? Right. The transition involves deepening your work. දැන් ටිකක් extend abstract එකට වඩා ටිකක් serious වැඩකට අපි යන්නේ. මොකද්ද? We have to add theoretical frameworks here. අපි full paper එකේදී theoretical parts ගන්නවා. අපි කොහොමද theories allocate කරේ මේ study එකට? කොහොමද මේ research එක design කරද්දි theories වැදගත් උනේ? ඒ වගේම කොහොමද analysis part එකේදී මේ theory එක වැදගත් උනේ? We expand the literature review. අපි literature review එක තවත් expand කරනවා. Right? උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි යනවා previous studies වලට. මේ previous studies වලින් අපි identify කරනවා theoretical framework එක, conceptual framework එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරගන්නවා research gap එක. ඒ research gap එකෙන් අපි පෙන්නනවා justify කරනවා අපේ research එක. ඊට පස්සේ ආපහු අපි evaluate කරනවා ඇයි අපේ research එක වැදගත් වෙන්නේ කියන කාරණා. right? ඔය theory ටික ඔක්කොටම අපි යන්නේ මේ research paper එකේ. right? ඒ වගේම තමයි අපි detailed analysis එකකට යනවා. ටිකක් වැඩි data ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ අපිට වැඩිපුර data display කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ වගේම argument එක strengthen කරන්න පුළුවන්. right?
දැන් සරලව ගත්තොත් මම උදාහරණයක් ගත්තොත් එක්ස්චේන්ජ් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේදී අපි කියන social media affect mental health. full paper එකේදී explain කරනවා how කොහොමද social media mental health එකට affect වෙන්නේ why ඇයි හරි under what conditions right මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්න සියල්ලටම මෙතනදී අපි උත්තර දෙන්න යනවා right right අපි කොහොමද full research paper එකක් structure කරගන්නේ අපිට තියෙන්න ඕනේ significant argument එක introduction part එකේදී what is the problem මොකක්ද ප්‍රශ්නය මොකක්ද මගේ පර්යේෂණ ගැටලුව මොකක්ද මගේ පර්යේෂණ අරමුණ මේ පර්යේෂණ ගැටලුවේ පසුබිම මොකක්ද right මේක කරපු එකේ වැදගත්කම මොකක්ද right මේ හරහා මම බලාපොරොත්තු වුණ දේ මොකක්ද කියන දේ පැහැදිලිව පෙන්න right literature එකේ what do we know right අපි මොනවද දැනට දන්නේ මොනවද පරණ රිසර්ච් වලින් හොයාගෙන තියෙන්නේ එයාලා ඒ රිසර්ච් අයිඩෙන්ටිෆයි රිසර්ච් කරේ කොහොමද කන්ඩක්ෂන් මෙතඩ්ස් මොනවද එයාලා හොයාගත්තේ එයාලා හොයාගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් මොනවද right එතකොට ඒ බැරි වෙච්ච දේවල් මගේ එකෙන් කවර් වෙනවද කොහොමද කවර් වෙන්නේ right කියලා අපි පෙන්වන්න ඕන right methods රිසර්ච් එක කරේ කොහොමද ස්ටඩි එක කරේ කොහොමද අර මම කිව්වේ කලින් වතාවට වඩා ටිකක් වැඩිපුර විස්තරාත්මකව බලන්න ඕනේ right වැඩිපුර විස්තරාත්මකව අපි බලන්න ඕනේ හරි right වැඩිපුර විස්තරාත්මකව බලන්න ඕනේ එතකොට අපිට අයිඩියා එකක් එනවා right කොහොමද මේ ස්ටඩි එක කරේ මොන ප්‍රදේශයේද කරේ මේ හැම දෙයකටම ජස්ටිෆිකේෂන්ස් එක ක්ලියර්ලි අපි මෙන්ෂන් කරපුවම අර අපේ සයන්ටිෆික් ක්වොලිටි එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව හොඳට ඉස්සරහට අරන් යන්න පුළුවන් රිසල්ට් what did you find මොනවද හොයාගත්තේ පැහැදිලිව එක්ස්ටර්නල් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකට වඩා හොඳට ඉඩ අරගෙන ලියන්න පුළුවන් ඩිස්කෂන් මේ රිසල්ට් වලින් මොනවද කියන්නේ අන්න ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේදී එක්ස්ටෙන්ඩ් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේදී කරපු නැති තරම් දෙයක් මේකදී කරන්න පුළුවන් තැනක් වෙයි. ඩිස්කෂන් එක. ඔයාගේ ෆයින්ඩින්ග්ස් ඔයා තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා. right? ඔයාගේ ෆයින්ඩින්ග්ස් ඔයා තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා. මේ මගේ ෆයින්ඩින් එකෙන් කියවෙන්නේ මේක. right? මගේ ෆයින්ඩින් එකෙන් මම පෙන්නන්නේ මේක. right? මගේ ෆයින්ඩින් එක ඇතුලේ මම කතා කරන්නේ මේ දේ කියන එක පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. Guidelines for writing a successful research paper right කොහොමද අපි හොඳ සාර්ථක රිසර්ච් පේපර් එකක් ලියන්නේ right use a unique style of writing ඔයාට විශේෂ වෙච්ච professional writing method එකකට යන්න right ඔයාට අදාළ ඔයාට යුනික් වෙච්ච ප්‍රොෆෙෂනල් රයිටින් ස්ටයිල් එකක්. මේ රයිටින් ස්ටයිල් එකක් ඔයාටම කියලා හදාගන්න ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම හොඳට රිසර්ච් පේපර්ස් කියවන්න. right? සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකෙන්ම ටැමිල් ඕන භාෂාවකින් තියෙනවා. right? හොඳට කියවන්න රිසර්ච් පේපර්ස්. right? පබ්ලිෂ් කරපු ජර්නල්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. අපේ Open University එකේ ජර්නල්ස් තියෙනවා. අපේ government and private universities ඕන එකක ජර්නල්ස් තියෙනවා. ඔයාගේ subject related journals ඕන තරම් search කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. international research තියෙනවා. මේවා තියෙනවා. journals තියෙනවා access කරන්න පුළුවන් free access ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා. මේවා කියවලා Tamanටම unique writing style එකක් හදාගන්න. right? මොකද ඔයා unique researcher කෙනෙක් වෙන්නේ එතකොටම තමයි. right? ඊට පස්සේ have a clear understanding of the contents. ඔයා ලියන්නේ මොනවද යන්නේ මොනවද කියන එක ස්ට්‍රක්චර් එකක් විදිහට හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. right? හොඳට ස්ට්‍රක්චර් එකක් විදිහට ඔළුවේ තියාගන්න. මගේ ස්ටෝරිය මගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. right? ඔයාගේ ස්ටෝරිය
ඔයාගේ ඔළුවේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. right? ඔගේ ස්ටෝරි එක ඔයාගේ ඔළුවේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. The writing should be simple and avoid unnecessary jargons. අනේ ලියන්න abstract වලට වඩා ඉඩ තියෙනවා කියලා අපි තියෙන jargons ඔක්කොම මේක ඇතුලේ පුරවන්න යන්නේ නැහැ. right? මේක professional writing එකක්. right? මේක professional and academic document එකක්. එතකොට මොනවා හරි තියෙන හොයාගත්ත ඒවා ඔක්කොම මේක ඇතුලේ තියලා සමහර අයගේ dissertation එක පිටු 100යි ඒකෙන් කරන publication එක පිටු 80ක් විතර. එහෙම වෙන්න බෑ. publication සාමාන්‍ය general research paper එකක් පිටු 10ත් 20ත් අතර තමයි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ. right? ඒ අතරතොර සාමාන්‍ය ගොඩක් ඒවා හරි complete study එකක් අපිට පෙන්නලා දෙනවා. Develop in-depth knowledge of the subject. අධ්‍යයන කරන විෂයට සහසම්බන්ධිත හොඳ දැනුමක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන්න. Use innovative ideas and ways to justify the research work. මේ රිසර්ච් එකක් කරන්නම් වාලේ කරන්නේ නැහැ. right? ඒක justify කරන්න. මම කිව්වේ literature එක හරහා justify කරන එක තමයි simply ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? simply ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක. right? මෙන්න මේ ඉස්සර රිසර්ච් වල මෙන්න මේවා කරලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේවා කරලා නැහැ. right? මෙන්න මගේ රිසර්ච් එකේ මෙන්න මේ දේවල් කරනවා. right? අපි හිතුවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් කලින් රිසර්ච් ඔක්කොම එක quantitative එක qualitative. ඔයා කියනවා right මගේ රිසර්ච් එක mix method එක. right? අන්න ඒ විදිහට ඔයාටම කියන ස්පෙෂැලිටි එකක් මේ ස්ටඩි එකට හදාගන්න. Explain different scientific terminologies and provide a track of bibliography. පැහැදිලිව ඔයාගේ scientific terms මොනවද කියන එක පැහැදිලි කරන ගමන්ම යන්න. right? ඔයාගේ reference list එක හරියටම තියාගන්න. To strictly follow all the specifications and approving and publishing authority. right? ඔයාගේ publication authority එකට අදාළ සියලුම නීති රීති රෙගුලාසි හරියටම අනුගමනය කරන්න. Thoroughly proofread from top to bottom of the research paper. හොඳට කියවන්න research paper. අඩුපාඩු ආයි හැදෙන්න පුළුවන්. සමහර දැන් තියෙන්න පුළුවන් අපේ writing style එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා. එහෙම නැත්තම් දෙක තුන් පාර කියවද්දි වාට තේරෙන්න පුළුවන් මේක ටිකක් jargon ගතියක් තියෙනවා. මේකේ අනවශ්‍ය ඒවා වැඩි. right? මේක කියවනකොට boring වෙනවා. අන්න එහෙම තැන් නැවත නැවත proofread කරන්න. අඩුම 4-5 වතාවක්වත් proofread කරන්න. right? අඩුම 4-5 වතාවක්වත් proofread කරන්න. අනිවාර්යෙන් එතකොට ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙනවා. right? එතකොට ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙනවා. right? ගොඩක් දේවල් ඔයාලට හම්බ වෙන තැනක් තමයි මේක. right? එතකොට ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ ගයිඩ්ලයින්ස් අපි දෙන්නේ නිකන් නෙමෙයි හොඳ quality research output එකක් ගන්න. මොකද research paper එකක් කියන්නේ ඔයා local publication එකක වෙන්න පුළුවන් international publication එකක වෙන්න පුළුවන් මේ මොන publication එකක් ඇතුලේ කරත් හරි වැදගත්. මොකද ඒකෙන් ඔයාට value addition එකක් වෙනවා. ඔයාට අනිවාර්යෙන් හොඳ value එකක් add වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. නිකම් value එකක් add වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. right? ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු chance එකක් හම්බෙනවා ඔයාගේ reputation එක research කෙනෙක් විදියට academic කෙනෙක් විදියට build up කරගන්න. right? හොඳ reputation එකක් හදාගන්න බලන්න හැම වෙලේම. right? හොඳ reputation එකක් හදාගන්න බලන්න research කෙනෙක් විදියට. ඒක හරි වැදගත්. මොකද ඒකෙන් ඔයාට අදහසක් එනවා right මම කොහොමද මේක කරන්නේ කියන දේ ගැන. right? ඒක හොඳ ඒක දෙනකොට ඔයාගේ නමට ඔයාගේ ආයතනයට ඒක හරි වැදගත්. right. දැන් අපි ටික කතා කරමු ආපහු කොහොමද මේ රිසර්ච් එක අපි කරන්නේ. ස්ට්‍රක්චර් එක ක්ලියර්ලි අඳුර ගන්න පේපර් එක ලියන්න කලින්. හැම සෙෂන් එක ගැනම අවධානයෙන් ඉන්න. ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක මොනවද වචන ගන්න මොකක්ද ෆොන්ට් එක කොයි විදිහටද ලියන්න කියලා තියෙන්නේ කීවර්ඩ්ස් කීයක් ඕනේද ටොපික් එකේ වර්ඩ් ලිමිට් එකක් තියෙනවා right එතකොට one paragraphද මොන විදිහටද ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක යන්නේ කියන තේරුම් ගන්න introduction එක methods results conclusion references මේවා clearly simply and focused way එකකින් ලියන්න
ස්ට්‍රක්චර් එක හරියට බලා ගන්න. right හොඳට ක්ලියර්ලි තේරුම් ගන්න මොනවද මේ මගේ පේපර් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. right මගේ පේපර් එක ඇතුලේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්න ඕන. right මොන වගේ දේවල්ද මේක ඇතුලේ මම කියන්න ඕන කියලා අනිවාර්යෙන් හොඳ අදහසකින් plan your writing schedule. වාගේ writing schedule එක plan කරන්න. මම කොහොමද ලියන්නේ? timeline එකක් හදාගන්න. මේ එක දවසකින් ලියන්නේ නැහැ. right හරි. මං ඉස්සෙල්ලාම මේ දවසේ මගේ ස්ට්‍රක්චර් එක හරියට ක්ලියර් කරගන්න. right මම දැන් අද පටන් ගන්නවා මගේ ලිටරචර් රිවිව් එක ලියලා ඉවර කරන්න. right මං key arguments හදා ගන්නවා. right මං ඔන්න දැන් මෙතඩොලොජි එක ක්ලියර් කරගන්නවා. කරපු මෙතඩොලොජි එක. හැම වෙලේම plan එකක් තියාගන්න. ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? right මොන වගේ දෙයක්ද ලියන්නේ කියන එක ආවට ගියාට ලියන්නේ නැතුව ඔයාට plan එකක් තියෙන්න ඕනේ, timeline එකක් තියෙන්න ඕනේ කොහොමද මේක කරන්න කියන එක සම්බන්ධ. right එතකොට develop a detailed outline. right හරියටම මේ prepared structure framework එක ඇතුලේ ID in visuals, mainly visuals. හරි visuals කියන එකට ලොකු තැනක් තියෙනවා දැන් ඉන publications වල. ඒක හින්දා හොඳට ඒක plan කරගන්න ඕනෙමයි. ඊළඟට seek early feedback. අන්න මම අර ඉස්සෙල්ලා කෙනෙක් දරුවෙක් අහව ප්‍රශ්නකට තිබුණේ. Discuss your outline with peers or mentors to improve clarity and direction. right පොඩ්ඩක් ඔයාගේ peersලා එක්ක වෙන්න පුළුවන්. right මෙයාලත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. right තව improve කරන්න තැන්, තව direction එක හදා ගන්න ඕන තැන්. right මේවා ටිකක් අර mentor කෙනෙක් එක්ක යන්න. early feedback ගන්න එක ඔයාට quality output එකක් දෙන්න support කරනවා. right write a full draft. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ outline එක පාවිච්චි කරලා හොඳ full draft එකක් ලියන්න. වරදින්න හරි right වරදින්න හරි හරියන්න හරි ඕන එකකට right වරදින්න හෝ හරියන්න ඕන එකකට ඔයා right මොකද කරන්න ඕන? full draft එකක් ඉස්සෙල්ලා ඉවර කරගන්න. right full draft එකක් ඉවර කරගන්න නැතුව තේරුමක් නැහැ. write methods alongside research. right document materials and methods clearly during the research process for accuracy. හරි හරියටම research materials methods මොනවද කියන එක right research process එක ඇතුලේ හරියටම පාවිච්චි කරේ මොනවද කියන එක හරියටම ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරපු හැමදේම කියන්න. right ඔයා බැරි වෙලාව data collect කරේ 60 දෙනෙක් ගෙන්න. ඔයා කලින් plan කරේ 100ක ගෙන්න. මෙතන 100ක් කියලා ලියන්න එපා. මොකද there is a limitation. හරි ඔයාට 100ට යන්න බැරි වෙච්ච limitation එකක් තියෙනවනේ මොකක් හරි. ඒක justify කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ limitation එකක් නම් ඒක ලියන්න. right නැත්තම් 60ට අදාළව ඔයාගේ paper එක ලියන්න. right අර 40ක් අතින් දාන්න යන්න එපා. right 40ක් අතින් දාන්න යන්න එපා. 40 දිනකේ data අතින් දානවා කියන්නේ ඔයාට ඇත්තටම මිස් වෙනවා ගොඩක් දේවල්. හරි දැන් scientific ඒවා වගේ නම් ඇත්තටම පැටලෙනවා ඔයාට. right ඔයාට පැටලෙන්න පුළුවන්. ඔයා ලියන දේ මොකද්ද කියන එක පැටලිලා තියෙන්නත් පුළුවන්. right ඊළඟට present result clearly. right right present result clearly. right හරියටම clearly ඔයාගේ result ටික present කරන්න. right logically වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ඒවා හරියටම tables figures maps data ඕන තැනුත් තියෙනවා නැති තැනුත් තියෙනවා. තියෙන data ඔක්කොම මෙතෙන්ට දාන්න යන්නත් එපා. right තියෙන හොයාගත්ත data ඔක්කොම මෙතෙන්ට රින් ගන්න නැහැ.
අත්‍යවශ්‍යම දේවල් වලින් තමයි අපි අපේ ආගියුමන්ට් එක ගොඩනගන්නේ. right? සාමාන්‍යයෙන් මේ මම දෙන මගේ පර්සනල් අයිඩියා එකක් තමයි මේ මුල් පාර්ට්ස් ටික ඒ කියන්නේ ලිටරේචර් රිවිව් මෙතඩ් රිසල්ට් කන්ක්ලූෂන් මේ ඔක්කොම ලිව්වට පස්සේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ලියන්න කියන එක. right? ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක අවසානට ලියන්න කියන එක. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? එතකොට මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක තරෝ හොඳ ඩීප් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ලියන්න ඔයාට අයිඩියා එක තියෙනවා රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක මොකද ඔයා ගාව තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් ඒවා වෙනස් වෙන ඒවා නෙමෙයි හැබැයි රිසර්ච් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ටිකක් ඩීප් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඇතුලේ ගන්න නම් අපිට chance එකක් තියෙනවා ඊළඟට thoroughly revise කරන්න හරි multiple times මේක revise කරන්න right ඔයාලට කමෙන්ට් එනවා නම් ඒවා revise කරන්න ඒ විදිහට cite references properly in-text citations and අපේ reference list එක කියන එක හරියටම refer කරන්න. right? ඊට පස්සේ publication process එක. මෙන්න මේක ටිකක් ඔලුවට ගන්න ඕන දෙයක්. right? publication කියන්නේ cycle එකක්. ඒක එක සැරේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. දෙයක් ඔයාගේ research article එක ඔයාගේ abstract එක වෙන්න පුළුවන්. extend abstract එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ research paper එක වෙන්න පුළුවන්. publish කරන්න appropriate journal එකක් හරි conference එකක් හරි හොයාගන්න. ඔයාගේ study එක youth unemployment එකක් නම් right පුරාවිද්‍යාව conference එකකට ඔයාගේ එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. right ඔයා follow up කරේ gender නම් fisheries ගැන journal එකකට conference එකට ඔයාගේ study එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ගැලපෙන දේ හොයාගන්න. right ගැලපෙන දේ හොයාගන්න. ගොඩාක් දැන් ඔය තියෙනවා මේ මම දැක්කා දැන් රිසර්ච් කරන ලෝකයේ අවධානය වැඩි වෙන දැන් මේ Facebook වල වෙන්න පුළුවන් right එතකොට WhatsApp වල වෙන්න පුළුවන් groups තියෙනවා ඒ groups වලින් පෙන්නනවා right මෙන්න මෙහෙමයි මේ කියන්නේ මෙන්න මේ team එකට තියෙන ඔන්න මේ අවුරුද්දේ conference එකක් මේ කාලේ තියෙනවා මෙන්න අලුතින් journal එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා right ඔයා මේව search කරන්න කොහොමද නේ අපි ඉන්නේ meta world එකකනේ meta world එකක් ඇතුළේ ඔයා එක සැරයක් Facebook එකේ journal හෙව්වොත් එතන ඉඳන් දිගටම ඔයාට journals articles abstract මේවා තියෙන තැන් මොනවද කියලා පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. right follow formatting guidelines strictly font sizes spaces margins right page alignments right headers and footers හරිම විදියට ඒ දීලා තියෙන විදියටම ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ සාමාන්‍ය සබ්මිට් කරනවා reviewer feedback ගන්නවා ඒවා revise කරලා improve කරනවා. right අපි මුලින් පටන් ගන්නවා get start අපි මේ flow එක දිගේ යමු ටිකක්. ready to share your science with the world. right prepare and submit your manuscript. Your manuscript is checked for formatting and other requirements. right editor ඔයාගේ ඒව evaluate කරනවා review එකට ready කරනවා reviewers ලා ගාවට යනවා ඊට පස්සේ concept එනවා ඊට පස්සේ acceptance එක එනවා right ඕනනම් early online release එකක් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් publication එකක් විදිහට final කරන්න submission එකක් යන්නත් පුළුවන් ලස්සන process එකක් මේ right ලස්සන process එකක අපිට යන්න දෙන්නේ ඊළඟට මම යනවා ground reality එකට even experienced researchers face rejection අවුරුදු 30ක් 40ක් රිසර්ච් කරපු කෙනෙක්ගේ පේපර් එකක් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් එක්ස්ටෙන්ඩ් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් වුණා රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අතිශය සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔයාගේ ස්ටඩි එක රිජෙක්ට් වෙනවා කියන්නේ මේ සියද විනාසා ගන්නවත් එහෙම නැත්නම් මුළු රිසර්ච් ජීවිතයම සමු ගන්නවත් හේතුවක් නෙමෙයි. right ඒක කිසිම ආකාරයක හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. රිසර්ච් ඔක්කොම නවත්තලා දාලා මං ආයෙ රිසර්ච් කරන්නේ කියන කන්ක්ලූෂන් එකට එන්න. You have to try because world has given you a chance. right එකපාරටම බල්බ් එක හොයාගත්තේ නෑනේ නේද ඒ වගේ තමයි කීප වතාවක් try කළා උනන්දු වෙලා මොකද කරන්නේ develop කරගන්න revision තමයි revision වලින් improvement එකක් එන්නේ ඒක failure එකක් කියලා කොයිම වෙලාවකවත් හිතන්න එපා right thousands of revisions say සමහර වෙලාවට research paper එකක් කෙනෙක්ට publish කරන්න අවුරුදු 3-4ක් යනවා
ඇයි try කරලා කොච්චර try කළාද? හරි. සමහර වෙලාවට මම දන්නවා අපේ peersලා කරන කපටි වැඩකුත් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? රිසර්ච් පේපර් එක පබ්ලිෂ් කරනවා local journal එකකට. ඒකෙන් කමෙන්ට් ආවට පස්සේ ඒවා හදාගෙන ඉවර වෙලා දානවා ඉන්ටර්නැෂනල් එකට. රයිට්? ඒක වැරදි වැඩක්. නමුත් මම දැකලා තියෙනවා මිනිස්සු කමෙන්ට්ස් අරගෙන රයිට්? ඒවා ඩෙවලොප් කරලා මිනිස්සු ඕන තරම් උත්සාහ කරනවා. රයිට්? හොඳ පබ්ලිකේෂන් එකක් දෙන්නේ. ඒකට ඇකඩමිකලි වැලියු එකක් ඔයාට ඇඩ් කරගන්න. රයිට්? ඒක මගහැර ගන්න එපා කිසිම අවස්ථාවක. රයිට්? Challenges in publishing research. Right? Research publish කරද්දී තියෙන challenges. හරි journal එක තෝරගන්න. Right? Submission guideline follow up කරන එක. ඕවා ගැටලු නෙමෙයි. Right? Weak research design එක. අන්න ඔයාට උදව් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ mentors ලගෙන් supervisors ලගෙන්. design එක ගන්න. Poor writing quality. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට support එකක් ගන්න පුළුවන් තැන. Limited literature review. කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙන හේතුවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ literature එක පොඩි වුණත් ඔයාලා හිතමු ඔයාට තියෙන අඩු literature ගානක් කියලා. Right? You can justify. That is why I am doing this research. Data limitations තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න. මොකද මේවා හරිම ස්වාභාවික දේවල්. Peer review criticism. Right? ඒක comments ආපුවම ඒවා අපි ගමු. Manuscript rejection එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයි try කරන්න. Time constraint it's up to you. You have to plan well. Ethical and plagiarism issues. සමහර රිසර්ච් වල ethics කියන එකක් ගෑවිලාවත් නැහැ. සමහර රිසර්ච් වල ethics කියලා එකක් ගෑවිලාවත් නැහැ. right? ethics කියලා එකක් ගෑවිලාවත් නැහැ. ඇයි මේව ගෑවිලාවත් නැත්තේ? right? ඇයි මේව ගෑවිලාවත් නැත්තේ? right? අවබෝධයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර අය රිසර්ච් කරන්නම් වාලේ කරනවා. right? රිසර්ච් එක කරන්නම් වාලේ කරනවා. right? එහෙම රිසර්ච් එක කරන්නම් වාලේ කරලා පබ්ලිෂ් කරාම සමහර ආටිකල්ස් කියලා සමහර පබ්ලිෂර්ස්ලා ඉන්නවා. right? ඔයා right? ඔයා මේක කොහොමද ඔයා එතිකලි මේක එකතු කරේ? කොහොමද data collect කරේ? right? එතකොට right? ඔයා මොකද්ද මේකට ගත්තේ ethical background එක? හරි. එතකොට මොන වගේ flow එකකද ඔයා වැඩ කරේ? right? right? ඔයා අවසර ගත්ත කොහොමද මේ සමහර වෙලාවට සමහර අය psychological studies කරන කිසිම ethics එකක් පාවිච්චි කරන්නේ වෙන්නෙම නැති එක. හරි. වැරදි ඉතින් රිජෙක්ට් වෙනවා. right? ඊළඟට plagiarism issues ගොඩාක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. right? ගොඩාක් තියෙන ප්‍රශ්න plagiarism issues කියන්නේ. හරි. මේවා data හරියට පාවිච්චි කරන්නේ එතකොට references දාන්න නැතුව පාවිච්චි කරනවා. හරි. හරියට ඒ in-text citations දාලා ඒ gratitude එක දෙන්නේ නැහැ. right? right? ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ quality එක maintain කරගන්න. right? quality එක maintain කරගෙන හොඳ output එකක් දෙන්න. right? okay. මගේ key takeaways ටික මොනවද? right? මේක තමයි මම ඔයාලට දෙන key takeaways ටික. abstract එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ research එකේ first impression එක. extend abstract එකක් කියන්නේ ඔයාගේ argument එකේ preview එක. full paper එකක් කියන්නේ your full contribution පැහැදිලිව මුළු paper එකම ඔයා ඉදිරිපත් කරනවා. මතක තියාගන්න good research is not enough. හොඳ research එකක් විතරක් කරා කියලා වැදගත් නෑ.
it must be communicated clearly to create impact. Right? ලෝකෙ මේ වෙනකොට කොච්චර දෙයක් රිසර්ච් වලට තැනට වලට තියෙනවා කියලා ඔයා හිතනවා. ලෝකෙ මේ වෙනකොට කොච්චර තැනක් ලෝකෙ රිසර්ච් වලට වෙලා හම්බෙනවා කියලා තියෙනවද? ඔයා හිතනවාද? right? සෑහෙන ලොකු දෙයක් රිසර්ච් වලින් කරන්න පුළුවන්. right? 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 ලෝකෙ රිසර්ච් වලට සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. right? මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න පුළුවන්? right? සාමාන්‍යයෙන් ලෝකෙ ගොඩාක් රිසර්ච් කරන රටවල් ගැන ගත්තාම විශේෂයෙන්ම සයන්ටිෆික් රිසර්ච් ගත්තාම යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස්, චයිනා මෙයාලා තමයි ග්ලෝබල් රිසර්ච් කියන එක ලීඩ් කරන්නේ. හරිද? ඒ වගේම තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් US ගත්තාම යුනයිටඩ් ස්ටේට් ගත්තාම එයාලා තමයි ලෝකෙ වැඩිපුරම රිසර්ච් ඉම්පැක්ට් එකයි සයිටේෂන්ස් උයි මේන්ටේන් කරන්නේ. right? United Kingdom, Germany, Japan මෙයාලත් රිසර්ච් කරනවා. right? ඒ වගේම තමයි ගොඩක් මේ රටවල් වලට තමන්ගේ රිසර්ච් ඉස්සරහට ගෙනියන්න කන්ට්‍රිබියුෂන් එක තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් එකේ. right? United States, China, UK, Germany, Japan, France, Canada, Italy, India, Australia මේවා තනි කරම රිසර්චබල් countries. ඒ කියන්නේ රිසර්ච් මතම ඩිපෙන්ඩ් වෙන countries. right? අපේ රටේ මාකටිං රිසර්ච් තියෙන කොච්චර අඩු තැනකද? right? ඒ වගේ තමයි. right? ඔයාලට මම කියන දේ තමයි right? හොඳට මතක තියාගන්න අපේ contribution එක මොකක්ද? From idea to publication. දැන් ඔයාට idea එකක් තියෙනවා නම් publication එකක් කරන්න ඕන flow එක ඔයා ගාව තියෙනවා. right? කොහොමද writing effective abstract එකක් ලියන්නේ, extract abstract එකක් ලියන්නේ, research paper එකක් ලියන්නේ කියලා අපි දන්නේ. දැන් අපේ ටාගට් එක මේක. තරුණ සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික පර්යේෂණ සම්මුළුව National Research Symposium on Youth Development, right? NRSYD 2026, organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports and also the Open University of Sri Lanka who contribute the knowledge to this impact. right? ඔයාගේ team එක young people as right holders and change makers assist build pathways for social transformation. මේ දැන් ඔයා පටන් ගත්තත් අද ඔයාගේ අයිඩියා එක රිසර්ච් එකකට පෙරලන්න ගත්තත් මම හිතනවා කාලය හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයාට හොඳ පබ්ලිකේෂන් එකක් එළියට දෙන්න. So even after this is not the research paper publication, as this is a extended abstract, you can do your best. right? ඔයාට ඔයාගේ හොඳම දේ ඩිලිවර් කරන්න හොඳ chance එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. So මේක අතාරින්න එපා. හොඳට ඩිලිවර් කරන්න හොඳ contribution එකක් දෙන්න රිසර්ච් වලට. right? okay. මම කැමති ඔයාලගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් බලන්න. right? Is it necessary to need to have our entire research project finished? ඒ ප්‍රශ්නට අපි උත්තර දුන්නා. right? ඔන්න ඔයාට මිස් නානතාර දාලා තියෙනවා chat box එකේ deadline එක බලන්න 4th of May අපෝ කරන්න පුළුවන්. right? කරන්න පුළුවන්. ඔයාට time management එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. මොකද extended abstract එකක් ලියනවා කියන්නේ maximum 2 day work එකක් ඔයා research work එක ඉවර කරගත්තොත්. right? research work එක ඉවර කරගත්තොත් maximum 2 days යන වැඩ. right? ඔයාලට technical issues තියෙනවා නම් support කරන්න කට්ටිය ඉන්නවා මේක submit කරද්දී. right? supportive staff එකක් ඉන්නේ Open University එකේ. right? හොඳ study එකක් ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. right? මම කැමතියි ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට open කරන්න platform එක. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම්. මට ප්‍රශ්නයක් ඇයි තියෙනවා මිසස් සුසිත් අපි authors-ලා දෙන්නෙක් වගේ එකතු වෙලා අපිට publication කරන්න පුළුවන්ද present කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා අහලා තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම නම් කැමතියි එහෙම sharing research එකකට යනවට. මොකද වෙනකොට academic ඇතුලේ වැඩිපුරම හොඳ තැනක් තියෙන දෙයක් තමයි multidisciplinary care.
ඒ කියන්නේ විෂයන් කීපයක එකතුව. right? එකම විෂය වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද perspectives වෙනස්. ideologies වෙනස්. knowledge එක වෙනස්. එතකොට paper එකක් contribute කරද්දී එහෙම නැත්නම් research එකක් plan කරද්දී විවිධ අපි කියන්නේ අර brainstorming එකක් වෙනවා කියන එක හොඳ output එකක් ගේන්න තැන. right? authorsලා කීප දෙනෙක් එකතු වෙනවා කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. right? මොකද සමහර අපේ papers තිබිලා තියෙනවා authorsලා 18ක් විතර හිටපු. හරි? අපි group එකක් විදියට research කරද්දී after all ඒ group එකම ඒ publication එකේ authorsලා බවට පත් වෙනවා. So it is not a matter, right? ඒ ගැන ගැටලුවක් හිතන්නත් එපා. presentation එකේදී right presentation guidelines හරියට බලන්න right සමහර වෙලාවට මොකද එතනදී ඒක සිද්ධ වෙන්නේ සමහර කන්ෆරන්ස් තියෙනවා ප්‍රසන්ට් කරන එක්කෙනාට විතරයි සර්ටිෆිකට් දෙන්නේ. හරි? එතකොට ඔයාලා දෙන්නේ ප්‍රසන්ට් කරනවාද දෙන්නේ ප්‍රසන්ට් කරනවා නම් මම සමහර ඒවල ඒ දෙන්නටම පේ කරන්න වෙන තැන් තියෙනවා. right? එතකොට ඒ කන්ඩිෂන්ස් බලලා තීරණය කරන්න. පබ්ලිකේෂන් එකට authorsලා වැඩි වුණා කියන එක නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට ඇවිත් අපි good practices වගේ කරන අය ඉන්නවනේ අපි හිතමු අපේ ස්පෙෂලි youth work කරන අය ඒගොල්ලෝ field practicum වලට යනවා ඒකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ group work වැඩ කරනවා ඒකට එතනත් some certain amount of information collect වෙනවා එක එක form වලින් raw data observations වගේ ඒව බේස් කරගෙන පබ්ලිකේෂන් එකක් හරි කොන්ෆරන්ස් එකක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතනදී ඉස්සතර මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. right? information කියන දේ අපි මේ දැන් පාරේ බැහැලා විනාඩි 5ක් ඉස්සරහට ගියත් information ඕන තරම් එනවා. අපි observers ලානේ normally අපි මිනිස්සු කියන්නේ observers. එයා observe කරන දේවල් තියෙනවා. හැබැයි observations and information කියන්නේ රිසර්ච් පේපර් එකක් කරන්න තරම්ම සයන්ටිෆික් ඩේටා එකක්ද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි. ඔයා ඉස්සෙල්ලම ප්ලෑන් කරගන්න මේ වගේ වර්ක් එකකින් ඔයාගේ ඉන්ෆර්මේෂන් කරගන්නවා නම් රයිට් මොකද්ද ඔයාගේ රිසර්ච් ක්වෙස්චන් එක? රයිට් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. ඔයා ගාව තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ඇත්තටම මේකට රිලේටබල්ද? එහෙම රිලේටබල් නැත්නම් ආයෙම ඔබ්සර්ව් කරන්න ආයෙම ඉන්ෆර්මේෂන් කලෙක්ට් කරගන්න. අර process එකේම යන්න. right? තියෙන data ටිකකට research question එකකුයි objective එකකුයි හදනවා කියන එක මම එච්චර ethically පිළිගන්න දෙයක් නෙමෙයි. හරි? අපි ගාව තියෙන දෙයකට. ඒක අනිත් එක ඊළඟ කාරණේ අපි මේ data collect කරේ වෙන ආයතනයක් වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. වෙන අරමුණක් වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන් වෙන රිසර්ච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොච්චර දුරට ඒ data තමන්ගේ පෞද්ගලික කන්ෆරන්ස් එක පෞද්ගලිකව කරන කන්ෆරන්ස් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකකට යූස් කරනවාද කියන එක ethical issue එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් මේවා පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන data නම් secondary data විදිහට යූස් කරලා ඔයාගේ රිසර්ච් කන්ට්‍රිබියුෂන් එක දෙන්න. Mr. Gayan කියලා තිනවා I really missed the chance to submit the proposal to symposium on before deadline. Shall I still have a chance to submit the proposal and join with the symposium? Proposal එකක් නෙමෙයි Mr. Gayan අපිට symposium එකට ඕනේ. I think Mr. Susit is meaning he's trying to mean like we had a proposal The proposal call as well. submission Yes. service, right? Yes, yes. Yeah. The funding activity. Yes, unfortunately it's closed now. Yes, Mr. Gan, it is unfortunately closed now, but still, if you have a good study and findings, you can contribute to the symposium. I think also it is worldwide worthy because this is the very first symposium on youth development, right? So, abstract contains a value itself, right? So, don't miss this chance. You can still contribute to the symposium. Yes sir, thank you very much. මට ඇත්තටම මේ ඕනේ වුණේ නැහැ මේ අර නිකන් උඩින් පල්ලෙන් වගේ මේ කරන්නත් so මම ටයිම් එකක් ගත්තා මේ anyway then today session එක ගොඩක්ම worth මට I learned a lot and thank you very much for you and all the organizers මේ
මම එහෙම වුණොත් next time මේක workout කරලා හරියටම කරන්නම් sir. Thank you very much. අනිවාර්යෙන් මිස්ටර් ගෑන් මොකද හැම වෙලේම අපි අවට chances තියෙනවා. right? මේක එකම chance එක නෙමෙයි. right? අනාගතයේදීත් මේ වගේම හොඳ valuable conferences එනවා. right? ඔයාට relatable conferences එද්දී ඔයා දැන් දන්නවා කරන්න විදිය, ඔයා plan කරන්න, study එක කරන්න, data collect කරන්න, ready කරන් ඉන්න ඔයාගේ publication එක. Then you can publish. තව ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවද? ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්, අදහස් තියෙන්න පුළුවන්, යෝජනා තියෙන්න පුළුවන්, චෝදනා තියෙන්න පුළුවන් ඕන එකක්. right අපිට එකක් ඇවිල්ලා තියෙන chat box එකේ also the conference is free of charge with no registration cost. අන්න හොඳම valuableම දෙයක්. conference එක free of charge ලු. ඉතින් ඔයාගාව study තියෙනවා නම් හංගගෙන ඉන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම relatable දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම contribute කරන්න conference එකට. right තවත් ප්‍රශ්න නැහැ කියලා තේරෙන්නේ මම හිතන විදියට. So I would like to thank Open University of Sri Lanka, especially Ms. Nanathara, who organized this session and also who contacted me with this session, and all the staff of Department of Social Sciences and all the Open University contributors, and also the National Youth Councils and all the departments and ministries, the symposium organizations, to giving me this sterling chance to share my knowledge, share my experiences. I think I did something for you, right? I did something for you within these 2 hours. So it's over to you now. Contribute your research, right? idea එක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න එපා. publication එකක් කරලා contribute කරන්න. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ. Thank you so much. Thank you, Mr. Susit. This is a marvelous session, I would say. It's an amazing one. Personally, I also learn a lot, and I think this is kind of a very rare opportunity. As people who are in the academia, we know that it's very difficult to learn or, get this experiences, knowledge from someone who is already in the field of research. Thank you so much, Mr. Susit, for allocating your busy time. I know you're very busy with your other work, and even it's a weekend. Thank you so much again for doing this session, and also our participants. Thank you so much for participating. And we would like to welcome you to and also especially invite you to please send your abstracts, extended abstract to this conference, this symposium. If you have any question, please feel free to email us. If you go to the symposium website, you can find all contact details. Even you can call or just write us via email. We are there to help. So thank you so much again, everyone, and have a good night. Right, everyone.